Dr. Nachiketa will coordinate, and I would request Dr. Nachiket to escort the guests. Uh, General Atta Hasnan, a prominent soldier, is with us to chair the session today. We are really privileged to have him here. Madam Chanda Chatterjee ji hain, please, you are requested to join us on the dais. Dr. Harbanskar Sagu, Madam Vaneet Nalva ji, please come over the stage. And then our own teacher, Rupam, Dr. Rupam, हाँ जी. कोई नहीं मैम. We have had very exhaustive discussions yesterday. अवतार जरा इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी नीचे कर. And we had three sessions, technical sessions yesterday. The first was inaugural and then followed by two sessions in the afternoon. And we had the privilege of listening and recording and live streaming almost all the sections, and you have seen the press reports also. It's very widely covered. We are really grateful to the media for this. And the today's first session, Dr. Nachiketa will introduce. We are really privileged to have Dr. General Atta Hasnan as our guest today, a very prominent soldier, and a person who speaks on our strategic issues very vehemently and who is guiding the research scholars also in a number of ways. I would request Dr. Nachiketa, and we have the other guests also. Dr. Nachiketa will introduce each one of them, and then we will start the session. Our chairman would be joining very shortly, and then we would welcome all the guests. He will come and he will extend the bouquets, please. Thank you. Very good morning to all of you. On behalf of Sri Guru TEGH BAHADUR Khalsa College, University of Delhi, I welcome you all to this technical session on military strategy. We have had a very, very fruitful and productive inaugural session followed by two technical sessions yesterday. And of course, all of you must have enjoyed the cultural evening, and that must have energized you. Not all like us, jinka throat theek nahi hai. Please forgive me for that. I'm extremely delighted and privileged and honored to be here on this stage introducing General Saab. He is, for me, as a known figure because I have been watching him on television, reading his articles and all, because I'm a student of international politics and foreign policy. So military strategy and military doctrines are part and parcel of foreign policy, foreign defense policy. So that's automatically makes me a student of, military history of India. And we are extremely privileged to have you as chair for this session. And if I have to introduce, I think I will take half of the time allotted to this session because he's such an prolific writer and
a person of such great credibility as far as military experience is concerned. So I won't be able to, tell the entire story how he has evolved as an army man. But I will briefly read out his huge biodata, which is in front of me. Syed Adda Hasnain is the second son of Major General Syed Mehdi Hassan. This is Seva. I know, I know it's very. So I'll yeah. Uh, Yeah, actually, there is also another intention behind it. That nowadays youngsters are mostly, attracted towards corporate jobs and all that. We need to tell our students as to how important is our defense forces and how, dignified it is. So in order to make them feel that it is something worthwhile to opt this career, we need to introduce a person like you and your stature, so that they get motivated and inspired to take that career as a, option. Military career, I will be very fast, though my throat is not giving me support yet. Syed Atta Hasnain was commissioned into the 4th Battalion of the Garhwal Rifles from the Indian Military Academy, Dehradun, on 16 June 74. It's a unit raised by his father. It's a great military. I mean, I am really proud of him, because he comes from a family where the predecessors have, served the Indian Army. He participated in the Operation Pawan in Sri Lanka during 1988-90. He took part in current counterinsurgency operations in Punjab 1990-91. During 90s, the Colonel Hasnain served the United Nations Mozambique, mission, and later war in war-torn Rwanda. He later commanded 19 Infantry Division of Baramulla, Jammu and Kashmir as a Major General, serving under the overall direction of the 15th Corps. As a Lieutenant General, Lieutenant General Hasnain has been posted as General Officer Commanding GOC 21 Corps in Bhopal, Madhya Pradesh. I'll skip many in between, then I'll come to the post-retirement. That is more important for us, because he, as a serving army man, he turned into a scholar, an intellectual who has spoken at length about various issues and various military strategies concerning Indian Army. Ever since his superannuation on 30th June 2013, General Hasnain has actively pursued intellectual activities and promoted the cause and perception of Indian Army. He is a prolific member of Track 2 Diplomacy, which is very important. Students of IR should be knowing Track 2 Diplomacy happens to be the only way forward for some thinkers, because war is not the solution. So he is actively involved in Track 2 Diplomacy with Pakistan, bringing his vast experience on Jammu and Kashmir. He is a visiting fellow of Vivekananda International Foundation, New Delhi, senior fellow with the Delhi Policy Group, two of the most prominent think tanks of New Delhi, besides being the Governing Council Institute of Peace and Conflict Studies. He writes for Times of India, the Indian Express, the Asian Age, the Tribune, so and so forth. And his writings, give us an intellectual perspective of how his, thought processes are, being organized around a strategy the government should be, following. So there's a long list of awards and decorations which goes to his credit. So I, in the end, I would again thank on behalf of Khalsa College to Lieutenant General Hasnain for having spared his valuable time in this chilly wintry morning to be with us and to address our students and faculty members and other co-panelists. I'm sure this session is going to be very interesting, thought-provoking, and enlightening for our students and all of us. Thank you very much. Now I welcome our chairperson, Siddhartha Lochan Singh ji, who is the brain behind this entire
idea that germinated some 6 months back in Principal Sir's room, where he gave, why can't we, have a Sikh History Congress, which has never happened in this country. And it is so very important and so very, contextual in today's time, that we need to recognize the history of the Sikh community in the nation building process. That, of course, includes the overall contribution of the Sikh community in the Indian military and defense forces. So, I now welcome Sir and Professor Pratibha Chawla and Principal Sir to escort Chairman Sir and come on stage. Huh? Okay, now I welcome Sir to please come and welcome. Sat Sri Akal. I think it's the second day of the Congress. I am grateful to all our guests. In spite of the so much cold, आज अखबार सी कि the coldest day in country in Delhi and much colder than the hilly areas. शिमले तो भी घੱਟ साडा 2 ਜਾਂ 3 डिग्री. तो इस ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਿ each and everyone who was registered and invited is here. That is our big achievement कि 100% attendance by all the scholars. बहुत अच्छा होया. So we welcome you and welcome the staff and the students who have shown interest in the whole Congress. So ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ welcome ਕਰਦੇ ਹੋਏ General Sahab आए specially all the way to honor us and be part of us. Thank you for So we will start with the first speaker. क्योंकि डॉक्टर वनीत नलवा ने presentation देनी है, we will start with the other speakers first. Dr. Harbanskar Sagu, who is the director of the International Center for Sikh Studies, which has been established by Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, and the chairman of that director is none other than Sardar Talochan Singh Ji, who is heading this college also in the governing body. Professor Sagu has been an eminent historian. We taught in Guru Nanak Khalsa College, the then Guru Tegh Bahadur Postgraduate Evening College, together for almost 25 years, and then she served little longer in that institution. And she has been, in fact, writing and organizing, discussions on the philosophies and legacies of the Gurus, and also, on the Sikh history. She has command on that, especially when we celebrated the centenary celebrations of Baba Banda Singh Bahadur. She produced many volumes, in fact, which were very well recognized in the media. We requested her especially to speak on that topic. Dr. Harbanskar Sagu, she was going to be the first speaker. And welcome, ma'am. May I request Dr. Nimi to welcome her with the bouquet, and then she will start our discussion. ਡਾਕਟਰ ਸਾਗੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਗੂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅ ਲਾਰਜਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫਟਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੈਮ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਪੀਕ ਔਨ ਦਿਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ PPT ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਣ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ और students, मैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਵਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜੋ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਹਕੀਕਤ ਏ ਬਿਨਾਵ, ਉਰੂਜ ਏ ਫਿਰਕਾ ਏ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਦੀ ਕਾਮਵਾਰ ਖਾਨ, ਤਜ਼ਕਿਰਾਤ ਸਲਾਤੀਨ ਚੁਗਤਈਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਇਬਰਤਨਾਮਾ, मिर्जा मोहम्मद हारिसी इबरतनामा, कामवार बिन नैन सिंह इबरतनामा, शिवदास लखनवी शाहनामा, मुनवर कलाम, गुलाम मोहिउद्दीन फतूहतनामा ए समदी, मोहम्मद शफी वारिद मिराते वारिदात, खाफी खान मुंतक उल लवाब, असरार समदी, हफ्सीरात उन नाजरीन, सियारुल मुतकरीन। इन्हां दे ट्रांसलेशन वास्ते मैं जिन्हां राइटर्स नू यूज़ किया है, जिन्हां दी ट्रांसलेशन वरती है, और तीन ये वड्डे बंदे ने और तिन्हां नू कंपेयर करके देखा गया है। इलियट एंड डॉसन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, Professor Habib and J.S. Grewal, Persian Sources of Sikh History, Professor Balwant Singh Tillon, Banda Singh Bahadur, Farsi Sroot। और दो इंपॉर्टेंट किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਵਿਲੀਅਮ ਇਰਵਿਨ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਬਖਤ ਕਹਿਣ, ਨਾਪਾਕ ਕਹਿਣ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ, ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ, ਬੇਦੀਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ, ਸੱਗ, ਕੁੱਤੇ, ਭੈੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਆਖਣ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ 1715 ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਉਸੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਖਬਰ 12 ਦਸੰਬਰ 1715 ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਦੀ ਕਾਮਵਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਦੀ ਕਾਮਵਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸਣੇ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਗਏ ਸਨ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1712 ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 27-28 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਨਿਸਫਲ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫਿਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗੜੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘੇਰਾ ਇੰਨਾ ਥਿਕ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਫਸਟ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫਸਟ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇसेस ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ ਲਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਲਾਈਡਸ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, this is my topic, identification of historical places related to Baba Banda Singh Bahadur in Delhi. next slide लगा दो। हाँ, ये एक रेयर तस्वीर है ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੈਚ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਸੀ।
ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਅਰ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਕੈਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਮੀਨਸ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਕਿਲਾ, ਸੀਸਗੰਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੀ ਅਗਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਕਮਰੋਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਿਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਤਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰਾਬਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਇਰਬਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ। ਪਰ ਵਿਲੀਅਮ ਇਰਬਨ ਨੇ ਅਗਰਾਬਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰਾਬਾਦ ਸੀ। ਅਗਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਅਨਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਦਰਪੁਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਔਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ। ਪੀਟਾ ਡਿਊਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਰਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੌਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੌਜ਼ ਬਣਿਆ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਾਮ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਮਾਮ ਹੈ। 2 ਚੇਂਜ ਰੂਮਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 25 ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ। ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ, ਪਲੀਜ਼ ਬੈਕ ਵੱਲ। ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਔਰ ਕਮਰੁਦੀਨ ਇਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 740 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੋਸੀਬਲੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਸਿਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਅਗਰਾਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਗਰਾਬਾਦ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੋਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੰਡਵੀਏ ਨਮਕ, ਲੂਣ ਮੰਡੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੂਣ ਮੰਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਤਨਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰੀਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਬਰਤਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂਣ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲਾ ਏ ਮੁਬਾਰਕ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲਾ ਏ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਬਰਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਅਗਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਏ ਮੁਬਾਰਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਦੇ 2 ਕਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਊ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਲੂ ਸੀ ਕਿ ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਤਬ ਪੁਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੀਏ ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਨਮਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਲੂ ਇਹ ਕਿ ਸੰਗਮ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਡਾਇਗਨਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਸੰਗਮ ਪਾਰਕ, ਇੱਥੇ ਲੂਣ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਲੂਣ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਮ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਔਰ ਲੂਣ ਮੰਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਚਬੂਤਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚਬੂਤਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਚਬੂਤਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ। ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਔਰ ਨੀਚੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਬੂਤਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਨੈਕਸਟ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ, ਰੈਂਪਰਟ ਆਫ ਕਿਲਾ ਏ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਰੂਟ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਔਨ ਕਰੋਗੇ, ਰੂਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਬੈਕ, ਨੈਕਸਟ ਨੈਕਸਟ ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਇਹ ਜਲੂਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਗਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਸਾਹਿਬ, ਲੂਣ ਮੰਡੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਗਮ ਪਾਰਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀਆ ਗੇਟ। ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਤ੍ਰਿਪੋਲੀਆ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘੰਟਾ ਘਰ, ਰੋਸ਼ਨਾਰਾ ਰੋਡ, ਆਂਬਾ ਪਿਕਚਰ ਹਾਲ, ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼, ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੁਤਬ ਪੁਲ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਨया बाज़ार, खारी बौली, फतेहपुरी मस्जिद,
ਚਬੂਤਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਵਾਲੀ ਬੇਟੇ ਸਲਾਈਡਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਔਰ ਕਮਰਉਦੀਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਪੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ 5 ਸੇਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 5 ਸੇਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 8 ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਖਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ 740 ਸਿੱਖ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੋਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ मैंने उदों सोचा कि त्रिपोलिया जेल की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए है, लोगों को पता होना चाहिए। जदों ये असी 300 साला शहीदी दिवस मना रहे सी ते परमानंद कलोनी विच एक किसी वड्डे बंदे ने यह कहा कि महाराणा प्रताप जिहड़े त्रिपोलिया जेल है, जदों कि वो जेल नहीं है, वो गेट सन, त्रिपोलिया गेट सन। ते ये बहुत ही वड्डा बलंडर, बहुत वड्डी गलती सी। ये त्रिपोलिया जेल कित्थे है? अगर असी लाल किले तो एंटर करिए लाहौरी गेट तो नैक्सट बेटे नैक्सट कित्थे चले गया नैक्सट, हाँ नैक्सट आंदा है नैक्सट मीना बाजार और इसनू छत्ता बाजार तो अगे नैक्सट नैक्सट अगर असी बाहर निकलते हैं छत्ता बाजार तो लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते ये स्लाइड लगी हुई है सलीमगढ़ की। उतों 1 किलोमीटर और इस तो ज़्यादा ही अंदर चलते हाँ तो ये बहादुर शाह गेट आता है, और ये सलीमगढ़ का किले का गेट है जिहड़ा बहादुर शाह ने बाद च बनाया सी। नैक्सट। और ये पुल जिहड़ा सी पिछला पुल वो सड़क के उत्ते पुल सी, और दूसरा पुल ये जिहड़ा है ये लोहे का पुल है, ये अंग्रेज़ों ने बनाया सी, क्योंकि जदों उन्होंने रेलवे लाइन बनाई तो पुराना पुल तोड़ दिता तो ये सलीमगढ़ का किले का कुछ हिस्सा दूसरे पासे रह गया, फिर उन्होंने लोहे के पुल दे नाल उसनू जोड़ दिता। नैक्सट क्योंकि ये जिहड़ा किला सी इसनू औरंगजेब ने जेल विच तब्दील कर दिता सी। तो इस दे अंदर बेटे पिछली स्लाइड रखो जे मैं, हाँ इस जेल नू त्रिपोलिया जेल इसलिए कहा जाता कि इत्थे 3 गेटां वाली इस दे अंदर एक बिल्डिंग है, इसलिए इस सारे कॉम्पलैक्स नू अजे कि यह जेल है पीछे दिखाई दे रही है, और ये बिल्डिंग वैसे ही है क्योंकि ये त्रिपोलिया 3 गेटां वाली बिल्डिंग सी, इसलिए इसनू त्रिपोलिया जेल कहा जान लगा। सारे पर्शियन सोर्सिस ये दसदे हन कि त्रिपोलिया जेल विच उन्हां नू 3 महीने ते 9 दिन रखा गया, और आप भी बादशाह फरखसीर मुसीबत विच सी, ये हुक्म दे के खुद वो शीश महल चला गया, लुक गया सी अब्दुल्ला ब्रदर्स तो डर दे मारे, और उस तो बाद फिर 1 जून नू वो इत्थे आया सी।
ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 9 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ 18 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਪਈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1945 ਵਿੱਚ INA ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਟਰੀਓਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ 740 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲਗਾਹ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਵਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 1955 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 740 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਚਬੂਤਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਸਗੰਜ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ
Just relax. Good morning, Sat Sri Akal to everyone. It's a pleasure to be with you all this morning. Is everyone comfortable in English? कि मैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी सब मिलाकर बोलूं? I think that is the best thing. That's the form in which we all speak in India today. Different languages put together. Sarajan. Absolutely. Right. Thank you very much. And you may be wondering why I am here. What is the Indian Army and my rank and name, Atta, and what does it have to do with Sikh history? Firstly, I must start this by telling you my compliments to everyone who's sitting in front, luminaries of the Sikh community. I bow my head to you always. Second thing which I'm doing is I'm removing my watch first thing and putting it in front of me to make sure that my 20 minutes will not be exceeded. Right? In the military tradition, I would advise the college one simple advice on all public speaking. Put 2 clocks on the 2 sides of the auditorium. Otherwise, how does the speaker come to know there is 20 minutes is over or not? This is a system we follow in the army always, everywhere. That's only practical advice. Nothing. मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? परसों सुबह मेरे पास एक कॉल आया from Brigadier Manjeet Singh. Who is Brigadier Manjeet Singh? My ex-deputy division in Baramulla. He asked me, where would you like to visit? Which part of the division would you like to visit? I said, which is the smallest community in Baramulla? He said, the Sikh community. I said, well, I want to visit the Sikh community. Whichever is the smallest community anywhere, I want to empower them. And I want to go out and reach out to them. He said, how would you like to do it? I said, let me visit the Paranpilan Gurudwara. Paranpilan Gurudwara is in Puri. It's the place where Guru Arjan Dev camped for a couple of days there. The tradition was, whenever the Sikh Gurus came into Kashmir and they camped in certain places of Gurudwara, it was a beautiful Gurudwara. Unfortunately, in the earthquake of October 2005, that Gurudwara got quite badly destroyed. It's been reconstructed and now once again back to its pristine glory, reconstructed by the army. I went there. Then I went to the Singhpura Gurudwara nearby Baramulla, and I went to the Chetty Padshah Gurudwara within Baramulla. You'll wonder, Muslim. I'm a Muslim by the way. He said, what am I doing? Visiting all the Gurudwaras. Most important, convey the message. The empowerment of my smallest community in my area is my responsibility. Right? I shall give them the power. I shall give them the power. You will just wonder what is the contribution of the Sikh community to the armed forces of India. Not really post-independence. But before the independence itself, let me talk to you about Saragiri. Both battalions, Saragiri, 1897. 21 Sikh soldiers against the might of the Afghan Empire of that time. The British Empire against the Afghan Empire. And 21 of those soldiers, how they fought to the last man, last round. Last man, last round, बहुत कम फौजों ने कभी लड़ा. रजांगला 1962 18 अक्टूबर 13 कुमाऊं ने लड़ा. And I know what the sacrifice, what it means to fight isolated without support from anywhere else. This is what the Sikh community is known for. But come to post-independence. The achievements of the Sikh community
but pre-independence were many, many of them. I'm not counting them. 1947. What is the most important day after 15th of August? 27th of October. 27 अक्टूबर को 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का इन्वेजन शुरू हो गया। कब्बाली चढ़ रहे जम्मू कश्मीर के ऊपर। आज जो हालत है जम्मू कश्मीर में, ये उसकी वजह यह है कि 1947 में कोई फौजी नहीं थी। महाराजा हरि सिंह ने डिसीजन नहीं लिया था, कोई फौज हम नहीं भेज सके थे। और जब 22 अक्टूबर को कब्बाली चढ़े जम्मू कश्मीर पे, 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो डिसीजन लिया गया कि अगले दिन 27 अक्टूबर को द फर्स्ट आर्मी यूनिट will start flying into Srinagar. Srinagar had not fallen till then. Which was the unit selected? Which was the unit selected to be the first unit of the Indian Army to land in Srinagar? कोई बता सकता है मेरे को? First Sikh. First Battalion of the Sikh Regiment. One of the oldest units of the Indian Army, known for its valor. Chand Karyappa saw this unit at Palam and said, this unit, the shape of this unit seems to be different. This unit ko bhejo sabse pehle. And that's how first Sikh came there. And they fought against the Kabbalis, pushed them back. Their first CO, Divan Chand Rai, was killed in action. The first Mahavir Chakra of the Indian Army. Actually, Brigadier Rajendra Singh of the state forces was the first Mahavir Chakra. But the first Mahavir Chakra of the official army of India was Divan Chand Rai, the CO of First Sikh. And First Sikh was subsequently taken over unofficially by a great warrior of the Sikh community, whose name is revered everywhere, and जिसके बारे में मैं अगले 5 मिनट तक बात करूंगा। जनरल हरबख्श। हरबख्श के बराबर कौन सिपाही हो सकता है? General Harbaksh, prisoner of war in Second World War, almost died in a Japanese prisoner of war camp. Came back, went through all his courses, etc., and volunteered to command First Sikh after Divan Chand Rai was killed. He was sent into battle. He ultimately landed up as the deputy commander of 163 Brigade, of which First Sikh was a part. First Sikh is also very famous for having pushed the Kabbalis all the way to Udi and beyond. Narsingh, if you ever go there, you'll find a place called Narsingh Bridge. Subadar Narsingh got his Mahavir Chakra there. Subadar Narsingh was one of the rare personalities of the Indian Army who had a Victoria Cross and a Mahavir Chakra, both. You can't get someone who has got 2 such decorations. This is the honor that First Sikh brought to us. But Brigadier Harbaksh Singh took command of 163 Brigade and pushed the Kabbalis from the northern axis all the way towards Muzaffarabad. For his achievements, then he was awarded the Veer Chakra. But that's not the last of the story of Harbaksh Singh. If the Sikh community has to really remember a warrior of excellence, remember that in 1965, Harbaksh was the army commander, Western Command. Western Command used to be in Shimla in those days. Aajkal Western Command Chandi Mandir mein hai. In those days it used to be in Shimla. But during the war it had shifted from Shimla down to Ambala. And from Ambala the tactical headquarters used to shift even further up. 1965 की लड़ाई शुरू हुई थी 26 अगस्त को, तकरीबन 26 अगस्त को, with our attack on Hajipir. हाजीपीर का ऑपरेशन किसने प्लान किया और किसने एग्जीक्यूट कराया? None other than Harbaksh. You'll find some great photographs of Harbaksh Singh with the Indian flag at Hajipir. हाजीपीर को हमने वापस क्यों किया? That's a different story. पाकिस्तान ने हाजीपीर को हार कर, कश्मीर के अंदर हार कर, अखनूर में हमला किया हमारे ऊपर और काफी सक्सेस पाई उन्होंने। उसको काउंटर करने के लिए हमने लाहौर पे हमला किया, लाहौर की तरफ. And we managed to reach on the outskirts of Lahore. All this was planned by Harbaksh, right? But little did we know
that the main element of the Pakistan army was actually south of Waltoha, east of rather west of Waltoha. भिकीविंड, वाल्टोहा, अगर आप पंजाब की ज्योग्राफी जानते हैं तो वो इलाका सेजरा बल्च, ये इलाका था खेमकरन। इस इलाके के वेस्ट में पाकिस्तान की क्या एक बहुत बड़ा डिवीजन वहां पर कैंप था, और ये डिवीजन जो था तैयारी कर रहा था साउथ से, दक्षिण से लेकर रावी तक पहुंचने के लिए। इफ इट हैड एक्चुअली रीच्ड नॉट रावी द ब्यास, इफ इट हैड रीच्ड द रिवर ब्यास, जलंधर वाज ओपन। आप सोच सकते हो कभी किसी लड़ाई में पाकिस्तान के साथ कि पंजाब का यह हाल हो कि पाकिस्तान की फौजें अमृतसर के दक्षिण से निकलकर और जलंधर तक पहुंच जाएं। अगर जलंधर तक पहुंच गई तो अंबाला तक पहुंच जाएंगी, अगर अंबाला तक पहुंच गई तो दिल्ली तक पहुंच जाएंगी। That was the situation which was building up, and the Indian army was being actually pushed. हम अखनूर में काफी हद तक बहुत खतरे में थे, लाहौर में हमने सक्सेस पाई थी, मगर भिकीविंड और भिकीविंड के साउथ इस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा खतरा मंडला रहा था। उस दिन जनरल हरबख्श ने अपने एडीसी को कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं रात को सो रहा हूं क्योंकि बहुत खतरा मंडला रहा है, मुझे सुबह जाना है लड़ाई के क्षेत्र में, तो मुझे 4 बजे तक किसी को कहना कि कोई डिस्टर्ब ना करे। उनका एडीसी कौन था? गुड, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो अभी मुख्यमंत्री थे पंजाब के, वो उनके एडीसी थे। वो फोर्स सिख का एक हिस्सा थे। वो भी उन्होंने जनरल साहब को कंफर्टेबल कर कर सुलवा दिया। उसके बाद खुद बैठे हुए थे जब कॉल आया दिल्ली से, और दिल्ली से कॉल आया आर्मी चीफ का कि मुझे बात करनी है आर्मी कमांडर से। तो कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि आर्मी कमांडर का हुक्म है कि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा सुबह 4 बजे तक, क्योंकि उसके बाद उन्होंने लड़ाई के क्षेत्र में जाना है। आप समझ सकते हो कोई कैप्टन अगर किसी जनरल को कहे कि मैं नहीं करूंगा आपका पालन जो आपने कहा है, तो क्या हाल होगा। तो आर्मी चीफ ने काफी गाली गलौज की कैप्टन अमरिंदर को और कहा कि उनको उठाओ, उनसे कहो कि आर्मी चीफ का हुक्म है, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। जनरल हरबख्श को उठाया तो कैप्टन अमरिंदर को दोबारा कैप्टन जनरल हरबख्श से भी काफी गाली गलौज मिला। दोनों तरफ से पिस गया, एडीसी दोनों तरफ से पिसता है हर तरफ, ठीक है। तो जब बातचीत शुरू हुई तो आर्मी चीफ ने कहा बहुत खतरा है पंजाब को, बहुत खतरा है पंजाब को, आपको अपनी फौजें विड्रॉ करनी पड़ेंगी और ब्यास तक फौजों को ले आओ। अमृतसर तो अभी सेफ है, मगर जलंधर की तरफ पाकिस्तान की फौजें ना बढ़ सकें। तो जनरल हरबख्श का क्या जवाब था? यह हर सिख को मालूम होना चाहिए। क्या जवाब दिया जनरल हरबख्श ने? उन्होंने कहा मैं एक सरदार हूं, मैं एक सिख हूं, मेरे दस्तखत के नीचे पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता। आप आर्मी चीफ हो, आप समझ सकते हो, या तो मैं रिजाइन कर दूं या मैं लड़ाई के क्षेत्र में जाऊं और यह इंश्योर करूं कि भारत की फौज जो है पाकिस्तान की फौजों को इस वक्त पछाड़े, उनको पीछे धक्का दे। इसलिए उन्होंने आर्मी चीफ के हुक्म का पालन नहीं किया और आगे खुद जाकर सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर में बैठकर खुद लड़ाई के क्षेत्र में गए, हेडक्वार्टर 4 इन्फेंट्री डिवीजन के अंदर गए, रिसोर्सेज को दोबारा उन्होंने री डिप्लॉय किया। उस दिन CQMH अब्दुल हमीद 4 ग्रेनेडियर्स को परमवीर चक्र मिला जब उन्हें 4 टैंक डिस्ट्रॉय किए। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की 1st आर्मर्ड डिवीजन को पीछे धक्का दिया। उस दिन जो है पूना हॉर्स जो आर्मर्ड यूनिट है, पूना हॉर्स के कर्नल तारापोर को परमवीर चक्र मिला। यह सब जनरल हरबख्श के कमांड के नीचे हुआ। आज अगर पंजाब भारत का हिस्सा है, वेस्टर्न पंजाब, पश्चिम पंजाब, मतलब पूर्व पंजाब, ईस्ट पंजाब,
तो इसकी जवाबदारी जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो जन हरबख्श के कंधों पे जाती है। उन्होंने, ये है कंट्रीब्यूशन सिख कम्युनिटी का इंडियन आर्मी के अंदर। आप देख रहे हो सारागढ़ी से 65 तक। 2 इंस्टेंस और आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी जवाबदारी है कि आपको समझाना कि किस तरह के पर्सनैलिटीज आपकी कम्युनिटी के अंदर से आए। लोग जो भूल चुके हैं, जगजीत अरोड़ा को आज कौन याद करता है? क्लेम करते हैं बहुत लोग कि प्लान जो था 1971 का हमने बनाया था, किसी और ने बनाया था। कौन बना सकता है प्लान सिवाय आर्मी कमांडर के? बेशक जनरल मैनिकशॉ जो थे वो ओवरऑल आर्मी चीफ थे, मगर उसका प्लान जो है वो तो नीचे से बन के आता है। वो आर्मी कमांडर के लेवल पर, कलकत्ता के ईस्टर्न का आर्मी कमांडर थे जनरल जगजीत अरोड़ा। और मैं ये आपको बता सकता हूं कि ढाका के ऊपर कब्जा करना कभी भी भारत की फौज का कभी भी प्लान नहीं था। जो आप तस्वीरें देखते हो, बड़ी बड़ी तस्वीरें जिसमें न्याजी बैठा है और जगजीत अरोड़ा बैठे हैं और कलम से साइन हो रहा है, वो तस्वीर कभी नहीं बनती, क्योंकि शुरू का डिसीजन कभी नहीं था कि ढाका के अंदर घुसना। आपको याद है 65 में भी लाहौर की तरफ घुसकर हम कैनाल के उस पार तक चले गए, उसके बाद रुक गए, क्योंकि हमने कहा लाहौर के अंदर कौन घुसेगा? इतने बड़े शहर को कब्जा करना, उसके बाद उसको अपने साथ रखना, उसमें आधी फौज लग जाएगी आपकी। ढाका के ऊपर कब्जा करना और उसको दोबारा कायम रखना बहुत मुश्किल काम था। तो आपकी बाकी फौजें क्या करती फिर? इसलिए प्लान था कि ढाका को सराउंड करके रखना, उसको आइसोलेट करके रखना। मगर बीच लड़ाई के अंदर, वो 14 दिन की लड़ाई के अंदर, जगजीत अरोड़ा के सामने एक प्लान किसी ने प्रेजेंट किया कि देखिए, अगर हम मेघना नदी के ऊपर पार पहुंच जाएं और अपने ट्रूप्स को वहां रख दें, डाल दें, तो वहां से सीधा रास्ता ढाका की तरफ जाता है। कोई उसके बाद कोई रास्ते में कोई भी नदी नहीं है, कोई किसी चीज को पार नहीं करता है। जगजीत अरोड़ा ने बड़े ख्याल से सुना इसको, प्लान को, और उसके बाद डिस्कस किया अपने हेडक्वार्टर के अंदर। और उनके बहुत काबिल जनरल सगत सिंह, 4 कोर के जीओसी, उन्होंने ये प्लान बनाया। हेलीकॉप्टर्स के साथ एक यूनिट को मेघना नदी के पार कर दिया। जब इंडियन आर्मी, भारत की फौज जो है मेघना नदी के उस पार पहुंच गई, जगजीत अरोड़ा ने कहा अब प्लान हम बदल सकते हैं, अब हम सीधा ढाका के लिए जाते हैं। एक पैराशूट की यूनिट ड्रॉप की, सेकंड पैरा, और बाकी ऊपर से नॉर्थ इंडियन आर्मी आई और हम ढाका के अंदर घुस गए। उसकी वजह से न्याजी को जो है सरेंडर करना पड़ा। ये काबिलियत, ये बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए, भारत की फौज के लिए जगजीत अरोड़ा का। इसकी प्लानिंग पूरी जगजीत अरोड़ा की थी। ये तो मैंने बड़े बड़े ऊंचे लेवल पे किए, मुझे मालूम है मेरे पास 3-4 मिनट रह गए, तो इसलिए मैं बड़े लेवल से थोड़े नीचे लेवल पे आता हूं। आप देखते हो रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे सामने परमवीर चक्र भी मार्च करते हैं। मार्च तो नहीं करते हैं, आमतौर पे गाड़ियों में जिप्सी के अंदर सलूट करते हुए राष्ट्रपति को आगे से गुजरते हैं। जो भी जीवित परमवीर चक्र हैं, उनमें से एक आप एक सिख को देखोगे जो सबसे दाहिने तरफ होता है सलूट करते हुए, बूढ़ा सिख। कौन है वो? उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। कौन? बाना सिंह, सुबेदार मेजर बाना सिंह। बाना सिंह जो है वो सिख रेजिमेंट के नहीं, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के हैं, जम्मू के रहने वाले हैं। मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर पे जब भारत ने हमला किया और 1984 में 13 अप्रैल को हमने सियाचिन के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया, 6 दिन पहले पाकिस्तान की फौज का पूरा प्लान था, पूरी तजवीज थी कि 19 अप्रैल को वो हमला करेंगे। हमने 6 दिन पहले कर लिया और हमने इसकी वजह से सियाचिन हार हमारे हाथ में। मगर उसमें एक जगह रह गई, एक बहुत ऊंची ये चोटी थी, उसको कैद कहते थे, कैद पोस्ट। पाकिस्तान उसको कैद कहता था, अपने कैद आजम
मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कैद कहता था। वहां से वो हमारे तरफ सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर देख सकता था, और जब कोई देख सके तो वो आर्टिलरी का फायर भी ला सकता है आपके ऊपर। तो ये जरूरी था कि इस कैद पोस्ट को बर्बाद किया जाए और भारत की फौज का, हमारी फौज का उसके ऊपर कब्जा हो। क्या हाइट, क्या ऊंचाई है इसकी? 21,500 फीट। आज यहां 3 डिग्री है, 3 डिग्री है आज यहां। सियाचिन में जिस वक्त बना सिंह ने हमला किया -35 डिग्री था, -35। 8 घंटे की चढ़ाई थी। आप देख लो सांस का क्या हाल होगा, सांस का क्या हाल होता है 21,000 फीट के ऊपर। उतना चल भी लो आप, चलने के बाद लड़ाई करने के काबिल आप रहोगे? बाना सिंह और उनके साथ उनके कंपनी कमांडर भी सिख ही थे, बहुत जबरदस्त। मैं नाम उनका भूल रहा हूं, बहुत जबरदस्त। कोई याद रखता है? किसी को याद है कभी? बाद में ब्रिगेडियर भी बने वो, उनको वीर चक्र भी मिला। वो वहां पर उनके साथ वो कमांडर थे और बाना सिंह प्लटून कमांडर थे उनके साथ। वो चढ़े पिटॉन के साथ, हाथ वहां पर ऐसे नहीं चढ़ सकता आदमी, दीवार ऐसी है, बर्फ की दीवार, बर्फ की दीवार पर चढ़ के ऊपर पहुंचे। पाकिस्तानी पोस्ट था वहां पर, लड़े, पूरा पाकिस्तानी पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया। सब पाकिस्तानी जितने थे उनको तिबा कर दिया वहां से और उस पर कब्जा किया। 87 से लेकर आज तक 2022 तक पाकिस्तान ने बेशुमार कोशिशें की हैं उस पोस्ट के ऊपर दोबारा कब्जा करने की। मैं आपको बड़े प्राइड और ऑनर के साथ कहता हूं, मैंने अपनी यूनिट वहीं कमांड की, सियाचिन में, उसी जगह। क्यों? और ये खास अचीवमेंट मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं किस तकलीफ के साथ बाना सिंह ऊपर पहुंचे और उन्होंने ये हासिल किया। भारत ने उनको परमवीर चक्र से सम्मान किया। उनको आज हर साल हम रिपब्लिक डे पे देखते हैं बेशक, मगर याद रखिए उनका नाम अभी भी उस तरह से रोशन नहीं है। कल अगर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया तो पूरे भारत को मालूम है, अगर बाना सिंह का एक्सीडेंट होगा क्या पूरा भारत भी जागेगा और देखेगा कि उसका एक नेशनल हीरो? क्या हरबख्श सिंह के लिए ऐसे करेगा कोई? हमारी जवाबदारी है ये। मैं जैसे लोग हूं, मेरा काम है ये। मैं पुराना कश्मीर का कोर कमांडर हूं। मेरे इलाके में बेशुमार ऐसी जगहें थी जहां इस तरह की लड़ाइयां लड़ी गई हैं और भारत के लोगों ने वहां पर बहुत कुछ हासिल किया है। मैं समझता हूं कि अब टाइम आ गया है कि मुझे हटना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट मेरे पूरे हो गए हैं एग्जैक्ट। इस सिख इतिहास को 20 मिनट में कवर करना एक मजाक होगा। सिख इतिहास जो है उसके लिए एक हफ्ता चाहिए बात करने की। और मेरे साथ यहाँ पर इस पैनल पे कितने बेशुमार कितने कितने हस्तियां बैठी हैं, हाई अचीविंग पर्सनालिटीज, वो इसको पूरी तरह से जस्टिफाई करेंगी मुझसे बहुत कुछ ज्यादा। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे ये ऑनर देने का। एंड आई कैन अश्योर यू I always end my thing by telling you one thing. This is true of me and my family. I may have been born a Muslim, but I was educated as a Christian. I come from Sherwood College, Nainital, and St. Stephen's College right next to you here. And I belong to a pure Hindu regiment, Garhwal Rifles. But the best friends of my parents and the best friends that I have had in my life have always been from the Sikh community. That is the greatest thing for me. Thank you. General Sahab, your watch.
Thank you, General Saab. Your education Saab, I can say that you have been very kinder and you will remain kinder to the civilization and the heritage of the Sikhs, especially the military services given by the Sikh community. It was a wonderful experience and the need for strategic thinking that you shared with us, that is the need of the time. So it was purely means a really enlightening lecture on the contribution in a very small span you have given to us. So this, I cannot resist the temptation to share that my Nana was part of first Sikh in Kashmir operations on 27th of October. He was among the first Sikhs to land on the Srinagar. So you just mentioned today. Now I will invite Madam Vineet Nalwa ji, again the greatest pride of Sikh military history. I would say that the greatest pride of the world's soldiers, General Hari Singh Nalwa, according to the recent surveys in various newspapers, BBC, and there are some newspapers in Australia, which declared General Hari Singh Nalwa as the finest soldiers in the world history. And Madam Vineet Nalwa comes from the family of General Hari Singh Nalwa. Recently, we saw the flight of American Army from Afghanistan. After 10 long year quagmire in the Afghanistan, the world power of US, they left like beggars. They were just leaving as if there was no tomorrow. So it was the same Kabul that was conquered by General Hari Singh Nalwa. Very few people know the President of Pakistan, General Ayub Khan, comes from Haripur Hazara, the city founded by General Hari Singh Nalwa in the name of Sri Guru Hari Krishan Ji. And he built a fort there in the name of Sri Guru Hari Krishan Ji. The people there now call it Harkash Gad, Harkash Kila. So that was that is the family. And Madam Vineet Nalwa has written a very fine book on the contribution of the great General Hari Singh Nalwa ji. Now I will invite Madam Vineet Nalwa ji to present his talk. Thank you, madam. कैसे कैसे हाँ ओके आपके पास है नहीं पॉइंटर नहीं है यहाँ पे अच्छा वो अपना लेके आई ठीक है Good morning. I shall follow General Saab's lead and keep my watch in front of me. While they get my PowerPoint going, I'd like to ask you two questions because I always like to know the audience I'm speaking to. How many history students here? Okay, that's very encouraging that most of you are not history students. How many Punjabi sitting here? Wonderful. So this talk is tailor-made for you. The largest part of Delhi's population is made up of people who emigrated from what is today known as Pakistan. And this is your history.
Can we have the lights off, please? You will have to make the slide a little smaller so that we can see what's written on top. That's important. Yeah, that's better. Thank you. Hari Singh Nalwa, champion of the Khalsa J. I shall go into the details of each word as we go through this 20-minute talk. I wrote this book in 2009, and while I did my research, I tried to include as many names as I could, hoping that someday somebody will find the name of an ancestor there and be encouraged to search for more. Next slide, please. Just to put the story in context for people who might not know a lot about 19th century Sikh history, Maharaja Ranjit Singh, this happens to be my second book that was released last year. Maharaja Ranjit Singh, born in 1780, died in 1839, was the ruler of that part of the Indian subcontinent that had been trampled upon for many centuries, not years, but centuries. It was the doorstep, it is the doormat, so to speak, into the Indian subcontinent through the Khyber Pass. Next slide, please. In context, you'll have to click again. Okay, they can't. Please go back. I do not know why there's an overlay, but that's okay. So, why do we do history? What is the importance? Incidentally, I must tell you, I'm not a historian. I'm a neuropsychologist. Why do we do history? History is the psychology of a nation. Therefore, it is very important to understand where you come from. Where do you belong to? How do you think? Why do you behave the way you do? You must remember that all of us carry our past lives with us. Our past lives are encoded in our genes. Our genetic inheritance, to a very large extent, determines who we are, what we do, why we do what we do. Next slide, please. So where was this kingdom of the Sikhs? Above the Satluj, that's the blue line that you see there, it was north of the Satluj. And the reason it was confined to north of Satluj was because of a treaty that the East India Company signed with the Sikhs. Next slide, please. You will see that there are 3 different colors on the screen. There's a red, there's a yellow, and there's a green. What is red eventually came under the control of the East India Company. What is yellow is what Ranjit Singh inherited from his father and his grandfather. And what is green was with the Afghans and other petty chieftains. Next slide, please. And this is what it became. The green transformed into yellow, became part of the Sikh kingdom. Now, if there is to be a father of Pakistan, it has to be Ranjit Singh and no other. He is the man who consolidated that whole landmass into one
country. Next slide, please. Why was this area important? This region was very important because all the major trade routes from Hindustan to Central Asia went through this particular land. Next slide, please. The kingdom of the Sikhs was not ruled by Ranjit Singh. He never acknowledged himself as the ruler of the Sikh kingdom. He always ruled in the name of the Guru. Why did he rule in the name of the Guru? The reason he ruled in the name of the Guru was because the Sikhs never thought themselves subservient to any human being. They bowed their head only before the Almighty. Next slide, please. Ranjit Singh's kingdom came to be called Sarkar Khalsa Ji. The word Khalsa Ji was used for in three different contexts. As you all know, the word Khalsa originates from Guru Gobind Singh initiating the Pahul ceremony. In the 19th century, Khalsa Ji was used as a term to refer to Ranjit Singh, to his administration and his governance, and it was also used for the army of the Sikh kingdom. Who was Hari Singh Nalwa? Hari Singh Nalwa was a commander who was stationed along the frontier with the Afghans. All his life, he was stationed there. The Sikh army was not a single unit. It comprised of very many different sections. What was under Hari Singh Nalwa's command was not the state army. The state army was generally stationed at Lahore. And one part of that state army was a segment called the Fauj-e Khas, which was being led by European mercenaries. It is very common to find references to these mercenaries and not to Sikh commanders because European and Western historians always felt that if there was any success in this part of the world, it had to be by virtue of training of these European commanders, which is not accurate. Who was Hari Singh Nalwa? How did he get this name? Hari Singh became a Khalsa at a very young age of 10. He was out on a hunting expedition with Maharaja Ranjit Singh. In the event, he happened to come face to face with a tiger which attacked him. He killed that tiger without the use of firearms, using a sword. When Maharaja Ranjit Singh saw him do that, he said, "Vah mere Raja Nal Vaha." Now, in what way? I know the only time I've heard of this word Raja Nal, he's a character from the Mahabharata. And I searched the Mahabharata for an event linking Raja Nal with a tiger and I could find none. So I went to the internet and looked for somebody who might be an expert on Raja Nal, and I found one in the US, Dr. Susan Wadley, who specializes only on Raja Nal. And I asked her, what is the association between Raja Nal and a tiger? She said that this association is only to be found in oral history. There are various
ballads that are sung in northern Rajasthan and in Punjab and Haryana that link Raja Nal killing a tiger in the forest when his father appears. Over time, Ranjit Singh's exclamation, "Vah mere Raja Nal, Vaha," became Nal, Vaha. Next slide, please. As I said, Hari Singh Nalwa spent his lifetime fighting the Afghans in open battle. Some of the major victories were won in Jhang, Kasur, Sialkot, Khushab, Sahiwal, Atak, Muhammadkot, Mithatuana, Noorpur, Multan, Kashmir, and Peshawar. Next slide, please. Hari Singh was the governor of Kashmir for 1 year. His governance was noticeable for one particular reason. After he left, the currency of this particular part of the Sikh kingdom continued to be called the Hari Singhi. Why it was called the Hari Singhi, what led to it being called the Hari Singhi is a long story. I'm not going to go into that. But his 1 year rule, 1 year governance of Kashmir was so memorable that, next slide please. In 1831, when Hari Singh Nalwa was asked by Ranjit Singh to lead a mission to meet with Lord William Bentinck in Shimla, two very responsible officers of the East India Company most obnoxious in Kashmir. I was very perplexed because this didn't make sense. Why would two responsible officers of the East India Company give such divergent reports about the same event? Neither man had gone to Kashmir. Neither man was there when Hari Singh Nalwa was the governor of Kashmir. Both men based their story on something that either they were told by news writers or something that they had read. After spending about 2 years in the National Archives of India, I discovered the reason for this. The reason for this was a man called William Moorcroft, who had come as a traveler and had gone through Kashmir and had utilized Maharaja Ranjit Singh's hospitality to the maximum, only to end up abusing the Sikhs. It was his reports that had influenced William Murray. So it's very important that when you come across conflicting reports like this, to delve a little further and find out why. Next, please. Hari Singh Nalwa was appointed the Governor General and the Jagirdar of Hazara from 1821 to 1837. We've just been told that he built the city of Haripur in Hazara. Now, even to find out the geographical location of places mentioned in this particular narrative took me a long time, because this is part of Pakistan today, and a lot of it includes what is now known as Pakistan-occupied Kashmir. It was only after Hari Singh Nalwa built his fort in this particular place did it become a flourishing commercial center. In fact, Hari Singh Nalwa's success in Haripur Hazara
was not only as a military commander, because there are hundreds, if you read my book and you read the chapter on Hazara, there will be at least 300 different names of people, tribes, places. His major success was making an area that was known to be a land full of potholes and rat holes and extremely militant population into a successful commercial center, which it continues to be even today. Next slide, please. Hari Singh Nalwa was known as the viceroy on the western frontier by the East India Company officers. And what you see on your screen is Akbar's fort at Attock. You would have heard of many, many historical events where invaders captured forts belonging to the indigenous people. But it's very rare to find instances where indigenous people have captured Mughal forts. Not only did they capture Mughal forts, Hari Singh Nalwa strengthened this fort in more than one way. And Ranjit Singh made the fort of Lahore. His screen is not large enough, but this is just an overview of the military history of the Sikh Empire. Next slide, please. Next slide. Hari Singh Nalwa's final battle was at Jamrod. There's a mention of Saragadi, there's a mention of a lot of heroic acts by Sikhs. Bhagat Singh, uncle, was truly inspired by Hari Singh Nalwa. Hari Singh Nalwa's last battle was at the Jamrod frontier, which is at the mouth of the Khyber Pass, through which many invaders came in to loot the Gul Mohar tree of India. Hari Singh Nalwa laid the foundation of a fort at this particular place. And the battle began much before that fort, Ranjit Singh, because he had 600 men who were housed in a small fortress at Jamrod, and they had been petitioning him to come to their rescue because they had no water. The source of water to the fort had been blocked by the tribesmen in the region. Hari Singh Nalwa went to the rescue of his men, fought a lonely battle because the forces from Lahore did not reach him till 10 days after his death. When he was grievously wounded and he knew that he would not live any longer, he requested his man in command to not let anyone know that he was dead. And why was that? Because his name alone held the Afghan army at bay for not 1 day, not 2 days, not 3 days, for 10 days. They did not let even Maharaja Ranjit Singh know that he was dead. He died on the 30th of April, and Maharaja Ranjit Singh learnt of his death on the 6th of May. And the reason why Maharaja Ranjit Singh was not told, because there were untrustworthy men in the Maharaja Ranjit Singh's household. Had the news of Hari Singh Nalwa's death been made public, the Afghans would have retaken the entire northwest frontier, which they had fought so bravely to make a part of the Sikh kingdom. Next slide, please. I'm almost done with my time. I will encourage you. Well, what made Hari Singh Nalwa a legend is, I think, something that you need to find out for yourself. I have told you the bare facts. Next slide, please. International rating has already been mentioned. We have had the world's armies, NATO, American forces, everyone stationed in Afghanistan with nothing to show. The only real battle victories won in the open field were by the Sikhs, led by Hari Singh Nalwa. In fact, I chanced to meet the cultural attaché of the Afghanistan embassy some 10 years ago, I think. I introduced myself as Vineet Nalwa. He asked me, which Nalwa are you? I said, which one do you know? He said, I know only one.
So I said, which one? He said, Hari Singh Nalwa. I said, really? How do you know him? He stood up and he put his hand to his heart and he said, everyone knows a brave man. An enemy values a brave opponent. Next slide, please. I'd encourage all of you to please log on to, you're generally told not to, open your mobile phones. Please log on to the Hari Singh Nalwa website. Next slide, please. Go to the bottom of the Wikipedia page. Next slide. And you will see under external links, there is a Hari Singh Nalwa Foundation Trust. Click on that. Next slide, please. You will open to a page called Legends, where legends are enumerated. Next slide, please. You will see on top, there is something which says Visit Map. Click on that map and the map of the erstwhile Sikh kingdom opens. Next slide, please. You go to any place on this map, click on a red box. If you know from where your family immigrated, click on that place. If not, just click anywhere on the map. Next slide, please. You will come to a form. Fill in that form. Next slide, please. There is a drop-down menu. You can select the place from where your family immigrated. Next slide. If you have any pictures, talk to your uncles, aunts, grandparents. They have a story to tell. Please upload pictures, put it up there. This is, living history. You keep history alive when you start sharing information from the past. Next slide, please. There is somebody who's, again, you can't read this, but there's somebody from Gujranwala who has put up his story. Next slide, please. I would just want to draw your attention that the small dots on the right-hand side of this particular screen, you can select them to get more information. Next slide, please. And next slide. So, Hari Singh Nalwa, champion of the Khalsa Ji. Champion of the Khalsa Ji was called the champion of the Khalsa Ji by somebody from the British Raj. Why Khalsa Ji? Because, as I said, Khalsa Ji was definitely Ranjit Singh's champion of the administration and of the army. Thank you very much for your attention. Thank you, Vineet ji. If we are aware of what is happening on Afghanistan-Pakistan border called Durand Line today, and what is happening on India and China borders today, I think the governments of India and Pakistan, if they have to thank one person, that is Maharaja Ranjit Singh. It was Maharaja Ranjit Singh who gave these two governments the today's borders. We all are told that the India became a colony after 1757, after the Battle of Plassey, but no history textbook tells us that Punjab was a colony of Afghanistan right in 1757. The governor of Punjab was always appointed from Kabul. So it was the Sikhs gift to India. It was the Sikhs who gave Pakistan, who gave Kashmir, who gave Peshawar, the former Afghan areas, to these two governments. But again, as Sardar Tarlochan Singh says, we need a kinder history which takes account of all these things. Thank you, Madam Vineet Nalwa ji, for such enlightened talk. Now, Madam Chanda Chatterjee ji will present. We know the first historical records or the first history writing about Sikhs. After the European accounts, the first history writing starts taking place in Bangla language. First Janam Sakhi of first biography of Guru Nanak Dev Ji.
after Janam Sakhis was written not in Punjabi but in Bengali. So the Bangla historians have done immense contribution to the Sikh history. They are the ones who have actually performed a great role in bringing the glory of Sikh history before the larger world, before the India and the rest of the world. Madam Chanda Chatterjee is continuing the same glorious tradition of Rabindranath Tagore, Swami Vivekanand, and the Brahmo Samaj historians. She is contributing immensely to the Sikh history on Guru Nanak Dev Ji and various other themes of Sikh history. Currently, she has done a great research on Maharani Jinda, the wife of Maharaja Ranjit Singh, about which we are talking. Maharani Jinda, about whom Lord Dalhousie says, the only man in Punjab. The only man in Punjab. And who is saying this? Lord Dalhousie, the strongest viceroy of India. She is talking about this. So I will request Madam Chanda Chatterjee. She will speak from the, I think, when we can provide you, Madam will speak for 20 minutes. And then our colleagues, Shah Nadeem ji and Madam Rupam Jasmeet ji, they will present their papers in the next session, not in this. Good morning, everyone. Sat Shri Akal ji. I will talk about Maharani Jind Kaur. I don't know how to call her, because somebody pronounces her name as Jinda, and but I was told by Sukhdev Sahwal ji that that is a bit derogatory to her honor, so it's better to call her Maharani Jind Kaur. And I have followed his advice throughout my paper to make it limited to 20 minutes strictly. I have planned my paper in such a way so that I can finish it by 20 minutes. So let me proceed. First of all, I must thank Principal Jasbinder Singh ji for giving me the chance to speak here. And Sardar Tarlochan Singh ji, he had proposed my name as a speaker. So I'm very honored to be able to speak in this August assembly. My predecessors speak so well that I feel rather a little bit ashamed to present my paper, because it's absolutely bookish and is not based on any personal experience or personal connection or anything, but because of Maharani Jind Kaur, that I couldn't help probing deeper into it. And I came across a lot of sources in the National Archives of India. So let me begin with my paper very quickly. The Maharani needs a lot of reassessment because she had more enemies than she had friends among historians. First of all, the British, they were her arch enemies because Jind Kaur always opposed their schemes. So they painted her in a very bad light. And the local historian, Shah Muhammad, he also painted her in a very compromising light. So Jind Kaur had very few friends amongst historians. And in spite of that, if you actually go to the sources, then you will be struck by the services she had rendered Punjab. She strove so much to rescue Punjab from the ignominy and the humiliation of foreign domination. And she was always hindered by imprisonment. She was always hindered by espionage. And even then, she never gave up. I just admire her spirit, how she strove amidst so many difficulties. So I will read out the rest of the paper.
the career of Maharani Jind Kaur, the youngest and most favorite queen of Maharaja Ranjit Singh, who came to assume the reins of power in the kingdom left by her husband, exhibited a rare capacity for leadership during an hour of crisis in the Punjab. The contemporary Punjabi poet Shah Muhammad has painted her in a compromising light, attributing the fall of Sikh sovereignty to her selfish plot to ingratiate herself with the British and to avenge the death of her brother at the hands of the Khalsa army. Sober research, however, reveals that the initiative in the offensive on the English was not of the Queen, but of the army panchayats themselves. The Queen actually had demurred. She had tried to restrain, but the Queen was not the kind of person to accept defeat and disgrace. She devoted all her energies ever since in trying to retrieve the lost sovereignty of her country, first from behind her veiled existence in the Lahore fort, and thereafter from her semi-imprisonment in the forts of Shekhupura, Benares, and Chunar. The more the British tried to tighten the noose around her, the more cleverly she defied all attempts to abort her efforts. Finally, she fled to Nepal in the guise of a Jogan and continued her efforts to send funds for the war of resistance against the English. Her indomitable spirit is a negation of Jawaharlal Nehru's accusation that the people of Punjab were wanting in national feeling since they had cooperated with the British in putting down the Great Revolt of 1857. Most Sikh Sardars of repute had been deported out of the Punjab by the time of the Great Revolt, but the Maharani continued her efforts to light a flame from the dying embers of Sikh resistance, even from her exile in Nepal. Her name deserves to be written in golden letters in the history of the Indian freedom struggle, along with those of Rani Lakshmibai of Jhansi, Rani Ahilabai Holkar of Indore, and Rani Durgavati of Gondwana. Maharani Jind Kaur had risen to the pinnacle of power from a modest beginning as the daughter of an ordinary Jat soldier who also became the kennel keeper of the Maharaja Ranjit Singh through a combination of beauty and brains. She had come to power after a series of palace intrigues which unseated the legitimate successors of Maharaja Ranjit Singh. Her son, Dalip Singh, was only 6 years old when he was seated on the throne as the Maharaja, and Maharani Jind Kaur was to act as his regent. The excessive reliance of the Rani on her brother Jauhar Singh, who had been made the Wazir, soon brought her into disrepute and unpopularity. In the meanwhile, the Khalsa army was going out of control as they had become too numerous to be paid regularly. This problem had raised its head even during the lifetime of Maharaja Ranjit Singh, but the frequent conquests and expeditions into neighboring provinces like Multan and Kashmir had brought them such generous opportunities to ingratiate themselves by plunder that they had remained content in his lifetime. But ever since the former Maharaja Sher Singh had taken the help of the army to ascend to the throne, the army had turned into nearly an autonomous body answerable only to their elected self-governing councils or panchayats. They soon began to claim that they were the Sarbat Khalsa and began to control both the military as well as the civil administration. But the continued inability of the state to pay was showing its impact on the loyalty of the army when the Maharani's brother Jauhar Singh was thrown under the feet of an elephant to be trampled to death when he failed to pay them after the Dasera of 1845. Soon after, the army panchayats decided upon an invasion of British territories beyond the Satluj, as news was pouring in of the large concentration of British troops beyond the frontier with supposedly belligerent intentions. The reverses in the First Anglo-Sikh War of 1845-46 saw a sea change in the Maharani's status. She was reduced to the position of a queen regent
with all powers vested in the resident, Sir Henry Lawrence. The Maharani's presence in Lahore was found to be an obnoxious influence on the boy Maharaja in Lahore. She had started conspiring with the leading Brahmins of the city by inviting them to the palace on various religious occasions. And the Lahore diaries maintained by Henry Lawrence bear testimony that he was serving them food and gifts on the plea of discharging her religious duties. She could also pass on messages and funds to her loyal Sardars through these Brahmins, through whom she could orchestrate conspiracies like the Prema conspiracy on the life of the resident. In retaliation, she was sent out of Lahore by the British to the comparatively inaccessible fort of Shekhupura. The custody of the boy Maharaja was taken from the Maharani and placed under the care of a Presbyterian missionary, Sir John Logan. Her allowance was also reduced from 1.5 lakhs to only rupees 4,000. But she continued her intrigues even from Shekhupura. She tried to send messages to the leaders of the armed forces disbanded during the new dispensation. While in the Lahore fort, the Rani had sent her servant girl Mangla to Multan to bring a white herb professedly needed for the performance of some religious rituals. It later transpired that Mangla had actually gone on a mission to make common cause with the disgruntled Diwan Mulraj of Multan, who was at loggerheads with the Lahore Darbar for failing to pay the succession money due to the government for succeeding to the office of his father Savanmal. He soon unfurled the flag of rebellion, and the forces led by Khan Singh Man, sent from Lahore to secure his submission, went over to the rebel P.S. Vance Agnew, assistant to the resident, and Lieutenant W.A. Anderson were both put to death in April 1848. An attempt was made to win over the native soldiery in Lahore and the cantonment of Anarkali and induce them to overpower the British soldiers and take the town in a surprise uprising. General Khan Singh and Bhai Gangaram, the confidential Vakil of the Rani, were both executed for that plot on 11th May 1848. The resident had understood that the eyes of Diwan Mulraj and of the whole Sikh army and military population are directed to the Maharani as the rallying point of the rebellion or disaffection, but he would not risk a formal trial of the mother of the sovereign and the widow of Ranjit Singh, which might alienate the soldiers, chiefs, and the people yet farther. He therefore decided to send her out of the province altogether to Benares in May 1848 to deprive the Rani of the means of providing the funds for rebellious activities. Her allowance was further reduced, nor was she allowed to take to Benares the cash, bullion, shawl, gold, horse, and elephant trappings and military accoutrements that she had carried to Shekhupura. The Maharani, through her solicitor Newmarch in Calcutta, tried to appeal to the Supreme Court in Calcutta to establish her innocence in the happenings of the Punjab. The intention ultimately was to appeal to the British Queen, Parliament and public as well, but Newmarch was refused access to the Maharani. The restless soul of the Maharani found no peace in Benares, and she continued to direct her secret aid and advice to the Sardars in a desperate bid for the retrieval of the fortunes of the Sikhs in the deadly battles that were then being fought with the British all over the Punjab from Multan to Rawalpindi. It could be gathered from the Maharani's letter found inside an amulet and seized from Sher Singh after his capture that the Maharani had sent 2 persons to him 2 months ago. She had also written about the availability of huge funds, 1 crore and 60 lakhs of rupees, hidden in a vale outside the house in Shekhupura
for which a person called Jai Singh could be contacted. But the most remarkable part of the letter was the purpose spelt out by her for which the money should be spent. I quote, "The first thing is to be done is to root out the stem, and you must continue to effect this by punishing the Feringis. Use towards these outcasts, mlechas, the same wiles and artifices that they have used themselves, and manage by some device to expel them from Lahore, or if you cannot effect this, give them 4 annas in the rupee, that is, come to a compromise. Employ both persuasions and violence, and oppose the mlechas with their own weapons." Unquote. An almost similarly worded letter was found to have been written for Chhattar Singh Atariwala, the Nazim of Hazara, who had thrown his lot in the cause of rebellion. He was able to secure control of the large areas from Rohtas to Attock. His masterstroke. Oh, I will finish, only very little left. He was able to secure control of the large areas from Rohtas to Attock. His masterstroke was the alliance with the Baruchzai Sultan Dost Muhammad of Kabul. This helped him to capture the allegiance of the frontier tribes of Peshawar. However, the joint armies of Sher Singh and Chhattar Singh could not withstand the British artillery in the open field of Gujarat. The Jammu Raja Gulab Singh's unwillingness to cooperate with the Baruchzais brought their resistance to an end. I will pass on to what she did in Nepal, because that is the most interesting part. The Maharani could not be shut up in Chunar for a long time, and the Governor General reported on 24th April that she had escaped from there on the previous night. The Maharani evaded the doorkeepers in the guise of a female mendicant and made her escape to Nepal. The most remarkable phase of her career started in Nepal. The King of Nepal had planned to give her a royal reception in a special darbar held for the occasion, but this could not happen due to the strong objections of the British resident in Nepal. The Maharani had planned to invade Punjab in collusion with the Raja of Nepal, but the British somehow forestalled such plots. This started a new phase of intrigues by the Maharani from distant Nepal, evading all precautions by the British resident in Nepal. The loyal Sikhs did not forget their Maharani, and they arranged secret meetings with her every time they visited Nepal on the plea of offering pujas to the Pashupatinath temple of Kathmandu. It is through her confidential agents that she sent messages to Raja Gulab Singh in Jammu and Kashmir to bring about an uprising in Peshawar in collusion with the Baruchzai Afghan leaders. The Sikh prisoners in the Allahabad fort, like Chhattar Singh Atariwala and his son Sher Singh, were sent messages to rise when the appointed hour came, and comprehensive list of Sikhs serving in the British garrisons in Kanpur, Lucknow and Allahabad was prepared by his agents to organize a revolt in the British army, anticipating the Great Revolt of 1857. She was also sending funds to Bhai Maharaj Singh, operating in Multan area, and to the prisoner Sher Singh, so that he could bribe his guards and break out of his prison in the same manner that she herself had made her escape. Even during the uprising of 1857, her agents were active in the Punjab, trying to mobilize men against the British and retrieve Punjab from the control of the British. It is so difficult to narrate everything in this short time. I intend to write a full book on the Maharani and her achievements. I will conclude with only these sentences, that the Maharani represented the Sikh aspirations to restore Punjab once again to its position of the premier state in India and bring back the halcyon days of Maharaja Ranjit Singh once again, when Punjab had been the envy of the world. While studying her days in exile, we should not dwell on the extent of the success of her schemes. It is more important to focus on her aims and the difficult path that she had adopted to execute her plans. It is the spirit more than the success which is the object of our admiration. Thank you so much.
Thank you, Professor Shanda Chatterjee ji. Listening to your paper, it's quite an it's an emotional experience. Talking about Maharani Jinda, it's not ordinary thing. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਢੀਠਤਾਈ। ਅਸੀਂ ਢੀਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਵਰਗੇ, they are nowhere in our academic discourse, nowhere। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਮੈਡਮ ਸ਼ੰਦਾ ਚੈਟਰਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਜਸਟਿਸ ਟੂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, there would have been a different narratives on her। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਗੀਦਾਰ। ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਡੂਇੰਗ, ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਆਵਰ ਓਨ wrong things we have done। So this session was very, ਔਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਵਿਨੀਤ ਨਲਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੈਡਮ ਸ਼ੰਦਾ ਚੈਟਰਜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਨਕਲੂਡਡ। The next session is equally important because the next session is not on the personalities but on the great ideal that Sikhism has introduced in the Indian civilization, the ideal of equality, the ideal of empowerment. The people who have been downtrodden, who were simply treated as the non-human beings due to certain religious and political setup, those people were made empowered by the ideals of Sikh gurus. Yes, these ideals were not fully met, not fully realized. Miles to go, as Robert Frost says, before I sleep, miles to go. But these ideals have been initiated by Sikh gurus, and we are very proud to have the scholars like Shri Sardar Balbir Madhopuri ji and Dr. Rajkumar Hans and Madam Kuldeep Kaur Pava in this session, who will speak on the discourses of empowerment. Sardar Balbir Singh Madhopuri ji will chair this session. Madam Kuldeep Kaur. Just Mridula Arora ji. Mridula Arora ji, Professor Mridula Arora. And Gurmeet Singh Sidhu. Professor Gurmeet Singh Sidhu. नहीं बस खत्म होना सर थोड़े से। हाँ जी। So this session will be chaired by Sardar Balbir Madhopuri ji, and a real distinction, Balbir Madhopuri ji. He is the tallest name in Punjabi literature so far as the questions of empowerment of the marginalized people are concerned.
He is the only Punjabi writer whose autobiography has been published by Oxford University Press. He is the author of the classic work Shangya Rukh. So he has spent lifetime in recording and raising the question of empowerment in Punjab and among Sikhs. Then we have with us Professor Rajkumar Hans, again a very unique contribution to the research. The questions of empowerment in Sikh literature. Professor Rajkumar Hans has spent lifetime in researching the vernacular literature, Gurmukhi literature, and what Gurmukhi literature holds for the discourses of empowerment. Yesterday also we had a very brief inputs from Professor Saab on the Gulab Dasiya Parampara. Today we also will hear from Professor Rajkumar Hans. And the great contribution, recent contribution of Professor Rajkumar Hans is in introducing a very wonderful rare text by Bhai Jeta ji, Sri Gur Katha. It was a rare text not published earlier. Professor Rajkumar Hans discovered it and translated it before the general audience. So these are the pioneering works these scholars have done. Professor Gurmeet Singh Sidhu, again, a lifetime contribution to the Sikh studies, now serving as the chairman of Guru Gobind Singh Chair in Punjabi University, Patiala. Very, again, the perspective from the grounds. And Madam Kuldeep Kaur Pawa, our retired colleague by 2 or 3 days, I think, by a week. Before a week, she is with us, and after a week also she is with us. She has done very rare work on the history of Guru Granth Sahib and many more aspects of Punjabi literatures. So these fine speakers, we will listen to their thoughts and papers. Now I request Sardar Balbir Madhopuri ji to chair the session and move the proceedings. Please. ਤੇ ਹੁਣ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੰਸ ਜੀ। Thank you very much, Balbir ji, for inviting me to share my views, findings, understanding, and the way I have started and what I am today. Because I am, besides being a teacher and a researcher, I am foremost a student, a learner. ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।
ਮੈਂ 37 ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਹਿਜ ਰਾਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ PhD ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਸ਼ਿਫਟਡ ਮਾਈ ਗੇਅਰਸ ਟੂਵਰਡਸ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਕੇਲਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਪਜੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੋਜ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੋਤਿਆਂ ਵਰਗੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਫੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 6-6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 7-7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਾਜੋ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ। ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ 6000 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਟਰਨਸ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਸ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੋੜ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ 1750 ਤੱਕ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ। ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦੈਮ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਏ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਲਹਾਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਲਹਾਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਘਟੀਆ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੰਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਉਣੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਦਾ, ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 36 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਝੂਠ ਪੀਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਮੁੱਢ ਜਿਹਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਟਰਮਸ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਛਾਣੂਗਾ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ। ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 1520 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1675 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਹਿਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਥਾਪਤੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੱਤਾ ਦਾ। ਮਾਰਟਰਡਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 1675 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਹੈ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਐਡਾ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਖੜ ਪੈਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 1675 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਤਦੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗੀ ਸੰਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਾਨੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1675 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1760 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬੱਝਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਵੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਮਨਸਬਦਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 1734 ਵਿੱਚ ਬੀੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੀੜਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਬੀੜਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੀੜਾਂ 'ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ 1734 ਜਾਂ 36 ਦੀ ਬੀੜ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਇਹ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਰਵਿਦਾਸੀਆ। ਇਹ GB ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 1930-40 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ
ਪੰਜ ਦਲ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ 1744 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਦਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੌਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੌਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ 1760 ਤੱਕ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ, ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਮਿਸਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ 1760 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਬੜ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣਾ ਹਾਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਬਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ 1826 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920 ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਰਬਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ 1920 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪੰਡਤ ਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਦਾ ਉਹਨੇ 52 ਕਿਤਾਬਾਂ 55 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1950 ਤੱਕ ਦੀ 1920 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ। 1920 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ 1907 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ
ਤੇਗ ਆਪਣੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ 2-3 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ DC ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਰਬਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ SGPC ਦਾ ਵੱਜਣਾ, ਇਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੇਗ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚੂੜਿਆਂ ਚਮਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਅਗਲੇ ਵਿਦਨ ਏ ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SGPC ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਵਾਲੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੱਟਵੱਡ ਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੱਟਵੱਡ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੀ ਲੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 84 ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਾਹ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛਪੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਇਸ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
I feel very proud to be a part of this August gathering. Respected Professor Jaswinder Singh ji, colleagues and senior colleagues and my co-panelists. I would, as I have been told to complete my talk in 10 minutes, I would try my best to complete in 10 minutes. And I would say that Sikhism arose at a time when there was growing conflict amongst the two foremost religious traditions of Hinduism and Islam of India. Generally speaking, Guru Nanak, the founder of the Sikh faith, is depicted as a reconciler of the two conflicting traditions. This is how the Guru is still fondly remembered in Punjab. Nanak Shah Fakir, Hindu ka Guru, Musalman ka Peer. Early chronicles of the Sikhs generally describe this faith as an offshoot of the Bhakti movement, whereas some Western scholars describe Sikhism as a part of the Indian Sant tradition. There is no denying the fact that the movement started by Guru Nanak was greatly influenced by the Bhakti movement, an era in which he was born. But a careful study shows that its origin can be traced back to the Vaishnavite Bhakti tradition, which had started in Tamil Nadu as a protest movement against the Brahmin hegemony over the dehumanizing caste system. It had some very distinct features of its own, taking into cognizance the backdrop in which Sikhism arose. This paper proposes to study some of the very unique and exceptional features of Shri Guru Granth Sahib. It includes religious hymns not merely of Sikh gurus, but amazingly of several Hindu and Muslim saints who were contemporaries of the Sikh gurus. And the most remarkable part is that these Hindu saints whose hymns have been included in it were drawn from lowly castes such as cobbler, butcher, barber, etc., who normally figured in the lowest rungs of Hindu caste ladder. Another important noticeable part is that daily readings and recitations from Shri Guru Granth Sahib make no distinction between hymns of the Sikh gurus and those of the other. Please mind it, this is something very important which is very peculiar to Sikh religion only. It never happens anywhere on this planet Earth, So this we have to take into account that this is, generally speaking, not any other religion of this planet makes it a part of its daily worship to recite any kind of instructions or hymns which do not belong to their own founders. So this is something very important, where in daily readings and recitations from Shri Guru Granth Sahib, it makes no distinction between hymns of Sikh gurus and those of other. So, as we all know, that the founder was Shri Guru Nanak Ji, and I would cut it short. And the prevailing hypocrisy in the name of religion, as we all know, that greatly upset him. He traveled to different parts of India and other countries and even visited religious centers of Hindus and Muslims. The Guru was accompanied by a musician and Mirasi named Mardana. And I would say that these journeys, they provided such a ideological basis, a real solid ideological basis to the thoughts of Guru Nanak, that it represents a case of fission and fusion in religious thought of Indian society. Guru Nanak strongly denounced the caste-sanctioned iniquity and declared a fraternity of human beings. It had spirited affirmation of the principle of religious egalitarianism and contemptuous rejection of the purity pollution barrier. It became a point of fission, total fission, and this was a total departure from prevalent brand of Hinduism. Guru Nanak had no appreciation for the distinctions of caste. He identified himself with the lowest of the low. Guru Nanak declared this attitude in a famous and oft repeated couplet, Fakkad jati fakkad nau, sabna jiya eka chau.
you all must be aware that this says that caste is worthless. Worthless is an exalted name. For all mankind, there is but one, a single refuge. One of the most famous of his numerous pronouncements on this subject, Janahu jati na puchi jati, age jyoti nahi. It says, observe the divine light in human and don't ask about his caste. There is no caste hereafter. When you die, you do not carry your caste with you. In fact, these would be your deeds which would determine your fate. So for Guru Nanak, he preached for a monotheistic God, for a formless God, for a timeless God, which is all powerful, master creator, Akal Purukh, who fears none and favors none. This is the most important part. And he addressed his God by some personal names. You all are aware, Rabb, Rahim, Govinda, Murari, and Hari. These invocations of God are derived from both Hindu and Muslim pantheons, through which he wanted to emphasize the centrality of one and only one God apart from his diverse manifestations as visualized by different religions. He chose them from amongst the most popular usages prevalent amongst Hindus and Muslims. For the members of Sikh faith, he chose Vaheguru. It is to be reaffirmed that Sikhism is a strongly monistic religion equated with God. As stated earlier, there is only one Akal Purukh, timeless being, who alone deserves to be worshipped. It also needs to be stated that Shri Guru Granth Sahib emphasizes the inevitable and instrumental role of the Guru in realizing God and how this sacred book came to be equated with a Guru. So I would try to sum it up. So I would say that Guru Nanak's teachings can be summed up in three simple Punjabi words: Naam Japna, Kirti Karna, and Vand Chakna, which means always remembering God, earning one's livelihood through honest means, and sharing the fruits of one's labors with others. To practice his teachings of equality, Guru Nanak started the twin institutions of Sangat and Pangat, Langar, emphasizing that all sit in a congregation and while partaking food from the community kitchen should sit in one line without any distinction of high, low caste or rich or poor. Through the Sangat and Pangat, Guru Nanak laid the foundation of an egalitarian society. Jati ajati ajuni sambhav na tis bhav na bharma. Guru Nanak had all praise. This is something again very remarkable as far as this religion is concerned and as far as their stance on caste is concerned. Then when Guru Nanak, had all praise for the jobs which were considered menial in society. He emphasized that along with Naam Japna, one must indulge in seva, human service. That is the way to jog. Vichi दुनिया सेवा कमाइए तहा दरगाह वैष्णु पाइए. वैष्णव को तभी पा सकते हैं आप जब आप ह्यूमैनिटी की सेवा करेंगे. उसके बिना आप वैष्णव को नहीं पा सकते हैं. So it appears that the principles of religious morality in Sikhism are not taught or preached as abstractations. Rather, they are affirmed and illustrated through the way Sikh gurus lived the life. It removes the mystic which shouts the principles of religious morality and becomes easy for the preacher to connect. और इसी उसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि कैसे जो है गुरु नानक जी ने अपनी जर्नीज के बाद पूरी उन्होंने जर्नीज की and how he settled down in Kartarpur, and through his example as to how one should live an honest living, उन्होंने पूरा का पूरा ये बताया कि कैसे वो खेती का भी काम करते थे. पूरा का पूरा जो है मतलब जो एक हाउस होल्डर को करना चाहिए, that he used to do, and in the evening with his mates he would recite कीर्तन सुहेला, और उसमें सारे के सारे कम्युनिटी किचन से लोग लेकर जो है वो खाना खाते थे. और उसमें कहीं पर भी कुछ ये नहीं
नहीं था कि भाई कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, कौन कहाँ पर कब खाएगा, कैसे खाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है मुझे कंप्लीट करने के लिए, जो है वो है। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि किस तरह से उन्होंने अपने मतलब बहुत ये नहीं हो रहा कि भाई प्रीचिंग हो रही है और गुरु जो है खुद से अपनी जिंदगी अलग ढंग से जी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने जी कर दिखाया सच्चे अर्थों में कि किस तरह से जो है जिंदगी को जिया जाना चाहिए। उन्होंने सन्यासियों के लिए जो है उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, उनको ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि सन्यासी जो है सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के किसी भी तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं और अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई मैं तो सन्यासी होगा। He never ever had any praise for these kind of persons, you know. This was the most remarkable person। और सिखिज्म की सबसे बढ़िया बात जो है कास्ट के जो अगेंस्ट बोल रहे हैं और ह्यूमन एस्पेक्ट को वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो सारे के सारे ढकोसले हैं इनको किस तरह से वो हटा रहे हैं, दैट इज समथिंग यू नो टू दैट इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड इन मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक दो चीजें मेरे को और याद पड़ रही हैं और मुझे उनको बोलना जरूरी लग रहा है कि जैसे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब का कलेक्शन पूरा वो किया गया, वो 5th गुरु अर्जन देव के द्वारा किया गया। सो ये जो मतलब गुरु अर्जन देव ने ये बहुत बड़ा एक काम किया। और जैसा कि एज स्टेटेड अर्लियर दैट द हिम्स ऑफ यू नो ऑल भगत्स आर इंक्लूडेड एंड दीज भगत्स वर cobbler, butcher, you know, from the lowly of the low caste, they were included in this। तो यहाँ पर जो है एक और चीज मैं बोलना चाह रही थी कि गुरु अर्जन देव ने जब हरमंदर साहब की नींव डाली तो उन्होंने गुरु हरमंदर साहब की नींव जो है मियां मीर के लाइक ही लेड द फाउंडेशन ऑफ हरमंदर साहब, which is very remarkable। He was a Qadiriya saint and बहुत ही उनका he used to live in Lahore और बहुत वो मतलब बहुत खुद भी वो like he was known for his piety, for his religious you know views। और उसमें जो है मियां मीर मुसलमान थे, एक सूफी पीर थे और लेकिन he prescribed faith for you know respect for all other faiths। तो ये जो है क्या कहते हैं बहुत ही रिमार्केबल चीज थी कि मियां मीर ने जो है उसकी नींव डाली। एक और चीज हरमंदर साहब के उसमें कि 4 तरफ से उसके 4 डायरेक्शंस में गेट उसके खुलते हैं, विच मीन्स हर बंदा कहीं का भी किसी भी जात का किसी भी रिलीजन का वो पहुंच सकता है और वो वहां पर प्रीच कर सकता है। तो अब मेरे को जो है ये खत्म करना पड़ेगा, दो आई वांटेड टू शेयर सो मेनी अदर थिंग्स विद यू। थैंक्स अ लॉट फॉर अ पेशेंट हियरिंग। थैंक यू। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन एंड आपने बहुत ब्रीफ में कास्टिज्म बारे गुरु ग्रंथ साहब के कॉन्सैप्ट ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹ ਨਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਉ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ 5-6 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਬਲਟਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਲਟਰਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ। ਸਬਲਟਰਨ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਬਲਟਰਨ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ, ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਲਟਰਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟਰਗਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲੋਰ 'ਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਦੇ ਨਾ ਪਕੜੀ, ਚਿੜੀ ਉਡਣੇ ਸੇ ਹਮ ਡਰ ਜਾਏ, ਮੁਗਲੋਂ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਲਟਰਨ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਲਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੀਮੇਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਿਭਾਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਬਲਟਰਨ ਕੈਨਟ ਸਪੀਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਬਲਟਰਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਬਲਟਰਨ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਬਲਟਰਨ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਬਦਲੇ, ਰਸਾਇਣ ਬਦਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣ ਬਦਲਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਿੜੀਓਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਤੜਾਊਂ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ। 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਸਾਇਣ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਨ ਓਰੀਜਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਬਲਟਰਨ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਲਟਰਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਕੱਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੋਹ ਕਰੋ ਨਵਾਸ। ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਰਨੀ, ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਲਏ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਜਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਚੌਧਰ ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਕੱਲੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕੋਰਸ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ 2-3 ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਮਰ ਦੇਗਾ, ਮੌਕੇ ਦੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਾਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਅਤੇ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ। Shukriya. Respected, very honorable Chair Balbir Madhopuri ji, respected Principal Professor Jaswinder Singh ji, Professor Rajkumar Hans ji, Professor Gurmeet Singh Sidhu ji, मेरे सामने बैठे गुणी जन ते बहुत समझदार विद्यार्थी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸਿੱਖ ਨਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਈਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਉਦਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਮੂਲਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਤਿਤਵਮੂਲਕ ਹੋਂਦਮੂਲਕ ਉਹਦੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਂਦਮੂਲਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦਮੂਲਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਚਰਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮਿਟਿਕ ਧਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਤਿਤਵ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ, ਗਾਰਗੀ, ਮੈਤਰੇਈ, ਨਿਵਾਬਰੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਊਂਡ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਜੂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਔਰਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਮੰਜਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂद्र अर नारी चारों ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੜਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਾਰੋਂ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਤਾੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਪਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਐਮਪਾਵਰਡ ਔਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਂ 3-4 ਪੇਜਿਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸੈਮਟਿਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਔਰਤ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਰਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਜੈਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਔਰ ਸੁਕਰਾਤ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਵਰਡਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ
ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮਾਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜੰਗਜੂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਸਵੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਬੜਾ ਸਟਰੈਂਥਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਾਰ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਸਥਾਮੂਲਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰਤ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਡੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੈਸਰ ਨੋਨ ਜਾਂ ਲੈਸਰ ਡਿਸਕਸਡ
ਬੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਤੋਰਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰੋਇਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਗਪਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਰ ਨੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਾਈ ਫੱਤੋ ਹੈ, ਮਾਈ ਦੇਸਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੈਂਥਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੀ ਜੰਗਜੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮੰਜਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਰੀ ਬਿੰਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਭਈ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਆ, ਉਹ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 3 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੜੱਪਾ, ਮਹੰਜੋਦੜੋ ਤੇ ਲੋਥਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਆਜੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰ ਬਲੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀਂਹ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਨਰ ਬਲੀ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਪੁਆੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ ਜੋਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂਪਨ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁੜਦਾ ਆ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਵੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹ ਲਾਈ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਭਾਈ ਸੰਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲਹਿ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਆ ਤਖੜਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੋੜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੇਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ 2-3 ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਭਈ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਇਨ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਢਾਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਚਾਉਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾਬਾ ਆ ਨਾ, ਧੌਂਸ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਨ ਚੱਕਿਆ ਆ। ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦਾ ਉਹ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਕਸ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦਾ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ DNA ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਖੂਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ, ਨਰ ਬਲੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ ਆ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਸ਼ਕਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੋਪ ਜੌਨ ਪਾਲ II, ਉਹਨੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਲੱਭਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦਾ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਇੰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਓਨੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ, ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਤ ਬਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਢਾਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਧੰਨਵਾਦ। Good afternoon and a warm welcome to Prince Chairman sir and members of our committee. Sir, एक माफ़ी की मुझे भी मांगनी है. I was giving a very unpleasant job of passing a chit and cutting you short. So sorry for that. As Nalwa ma'am said, I am a non-history, non-Punjabi, non-Sikh student and teacher of Khalsa College. एक ही चीज़ मुझे जो समझ आ रही है 1.5 दिन में कि जिस आप लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री नहीं लिखी, बट जिस कौम का नाम और काम बिना लिखे इतना दूर गया, तो जब लिखा जाएगा तो उसकी शोहरत क्या होगी? इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. Sir, thank you chair and panel for braving the heat, braving the cold and coming here. Now I request principal sir to say a few words. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟੋਰੀਸਿਟੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੰਸ ਜੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬੱਟੇ ਦੀ ਪੌਲਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਕਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਰਬੰਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਚੀਕੇਤਾ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰਿੰਗ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ, ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਰੈਡੀਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ। ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, 1:57, 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ BBC ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕਾਫੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। 2:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਅਸੈਂਬਲ।
ਲੰਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਸਿੱਖਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ role of Sikhs in struggle against colonialism ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ, it's a matter of great privilege for us that we have grown up on his books on Indian democracy in government and politics, and on classic works on Akali politics, Storm over Satluj, and many more. And these books contain many references which are very little known even today. So Professor Narang, lifetime contribution to political science, especially to the study of Sikh politics. We are very honored to have, sir, with you with us. Now, the other paper presenters, I will invite Dr. Ranjit Kaur Panwa ji. She is Ranjit Kaur ji. Dr. Ranjit Kaur Panwa is a research scholar with a very eminent institution, that is Sikh Itihas Research Board. This is the official research body of Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee, and Dr. Ranjit ji has done a very marvelous work on Saka Panja Sahib. This is her book, Saka Panja Sahib. This year, there is the centenary year of that rare event of martyrdom, rare event of struggle against colonialism, Saka Panja Sahib. So she has done a very original fieldwork based book on Saka Panja Sahib. So that is why we have specially invited her to present her paper on this. We have Dr. Navdeep Kaur ji with us. She has done research on the partition of Punjab. Hardeep Singh Chajj, a young scholar from Punjab University Patiala, now working as assistant professor in Shri Guru TEGH Bahadur Khalsa College, Anandpur Sahib. There are only 2 colleges, as far as I know, in the name of Shri Guru TEGH Bahadur ji. Anandpur Sahib, he will be with us to present his paper on, then I will request our principal, Dr. Jaswinder Singh ji, to be with us on stage, because I am sharing a paper with Dr. Saab. So whatever little time, sir, you can be with us. Okay. So these are the paper presenters. After this, and Dr. Rupam Jasmeet Kaur, our colleague, she will be presenting her paper on the princely states and the colonialism and the issues of gender in princely states. Very original work and a topic, a field which is rarely explored. So Dr. Rupam Jasmeet ji. Now I will request the Honorable Chairperson of this session, Professor Narang Saab, to start the proceedings. Thank you, sir.
Uh, Thank you. It's a privilege to be a part of the first Sikh history conference, congress, whatever you want to call it, it will be. And my heartiest congratulations to Sir Jaswinder Singh ji, his team, chairman of the college also, Sir Lojan Singh ji, for organizing such a wonderful event. And having more than 50 years of experience in academic life, I can say with full responsibility that now this conference is going to be a permanent feature in Indian academia. The universities and colleges will compete with each other to host it. This is what I feel, and I am almost sure. Maybe it will be annual, biannual, or 3-year, whatever it is, but it is going to stay, and we should all work for that. As far as this session is concerned, I'll take my time at the end after going through the papers. My humble request to all of you is, first, please put your mobile phones on switch off mode or whatever you feel. क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰ ਮੋਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਚੇਅਰ ਬਹੁਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗੇਨ ਮਾਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਅਪਾਰਟ, ਪੇਪਰ ਰੀਡਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। And anyone who wants to ask a few questions, they can ask. And there again, I'll be Jaswinder Singh, Amanpreet Singh Gill, and Dr. Amandeep Kaur on growth of Sikh democracy. A very interesting topic. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ SGPC ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦੈਟ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਨਕ। ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਕੁਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਡੋਮੀਨੈਂਟ form of the liberal democracy is parliamentary democracy that we have in India or in England and the majority of the world democracies. ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਾਲ ਦੇਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਜ਼ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, and the liberal democracy supporters call the Marxist democracy as the sham democracy. So there is a kind of a debate, what is a democracy and what is not. But every country goes extra mile to claim that they are the real democratic country, including India. And the current government has recently made a project to project India as the mother of democracy in the world, rather than England, as the England claims. But now we, the new building in Parliament, that is going to showcase all the democratic traditions that they say that they have in India. But again, a matter, it's ironical that in that building they are going to project Khap Panchayat also as part of the democratic traditions.
So whatever means the definition of democracy is flexible. Everyone can. So then liberal democracy has been seen as the yardstick of the democracy in the world, and all means a country is a democratic if they have universal adult franchise. That is the first condition. And the growth of universal adult franchise has taken a very long, means 200 years. The last time England achieved growth of universal adult franchise was in 1928. The women, all the women above 21 got the women rights in 1928. Only after that, 20 years, within 20 years, it were the Indian women, the Indian people who got the same right, but without going through the same procedure. The procedure British had gone, India did not follow. India just introduced the liberal democracy, universal adult franchise overnight. But then it is a great success in all the post-colonial societies. Indian democracy has been the great success. Now, where do the Sikhs stand? Where does the idea of Sikh democracy? And why should the Sikhs claim themselves to be democratic? It has been that the recent years, I am sorry, I will seek advance apology if I speak against some political party, but that has to be that is the duty of a student of political science, to show whatever the political parties. There were times previous years, 2, 3, 4 years ago, Sikh democracy had become a mockery because one family, one party, identical, both had become identical. There were the growth, the entire Sikh community, vibrant Sikh community, whose presence, global presence is there, whose mark in the history is so deep that universities are struggling to make its true assessment. But that it was that community that was held hostage by the political ambitions of one family, father, son, daughter-in-law, son-in-law, and many more. And there were other families also, family within family. So that was a phase that really compelled us to look at the idea of Sikh democracy. Can the Sikhs or the members of a particular political party show the courage to speak against the party Pradhan? In the same way, Panj Pyaras were showing to before Guru Gobind Singh Ji. Panj Pyaras had power to give sublime punishment called Tankhwa. I call it sublime punishment because Tankha is not punishment, it's a very beautiful kind of punishment. No? Washing utensils in langar. This is everyone would like to have this punishment. So Panj Pyaras did it. They exercised their democratic rights before Guru Gobind Singh Ji. And what was the response of Guru Gobind Singh Ji? I am teaching my Sikhs the value of this. They must be so courageous that if I am doing something wrong, there is no doubt Guru cannot do wrong. There is no doubt. But Guru did some things with some wrong things with a purpose, to see if Sikhs are aware or not, to see that whether Sikhs endorse the wrong thing or show the courage to do the right thing. There are two events. One is in Malwa, when there, I'm just forgetting the name of place, but there was a maqbara in Malwa. And Guru Gobind Singh Ji wrote, means in folk religion, we know there is the worship of dead. And Guru Gobind Singh Ji made sure that Sikhs do not worship the dead.
worship of dead is strictly prohibited by Guru Gobind Singh Ji. And there was a maqbara. Guru Gobind Singh Ji simply showed some reverence to that place, and Sikhs objected. Why are you doing this? And this was the first time Guru Gobind Singh Ji he said that, okay, I am ready to undergo the sublime punishment, and some money, some monetary fine was imposed upon Guru Gobind Singh Ji, that Guru Gobind Singh Ji paid out of his pocket. The source of this incident is Guru Ki Sakhiyan, Sarup Singh Kaush. Then second time is more famous incident when in Dadudwara, if you go to Narayana, the Dadu Panthi, their tombs are there. Means their Kshatri tomb is is for Muslim. Their Kshatri samadhis are there. All the previous Dadu Panthi saints. And when Guru Gobind Singh Ji visited Narayana to meet Mahant Jaitram, Guru Gobind Singh Ji paid reverence to the Kshatri or Samadhi of previous saints. These are still there. Those 5, 6 Samadhis are still there. And then the Sikhs said that, Guruji, you have prohibited us from worshipping the dead, and now you are doing the same thing. Then again Guruji said that I am ready to go. Whatever you prescribe, I am ready. So this is how again a monetary fine was imposed upon Guru. Then Guruji said that I am teaching you that how you have to protect this. Then again we know that the decision why Guru Gobind Singh Ji left Chamkaur Gadi, why he did not prefer to be martyred there. It was the command of Panj Pyara that, Guruji, we need your life. We need you in person to be there with the Sikh Panth. So we give you command to leave Chamkaur Gadi so that you can lead the Panth afterwards. So this was this great incident. There are many more incidents. The democracy is not simply about the universal adult franchise. Democracy is about certain values and the nature of the society. The value of equality, about Professor Hans talked today. The value of transparency, value of consent, and liberty. So liberty and the freedom from inhibitions, mental taboos. Guru Nanak Dev Ji's Asa Diwar. This is the first declaration of human freedom from the rituals or the system that created those rituals. And Guru Nanak created a free human being. A human being that is free from the taboos of untouchability, free from the taboos of pollution, free from the taboos of even Guru Nanak Dev Ji was he showed us the freedom of speech, something that Guru Nanak's contemporary Milton was propagating in his book Aeropagetica. Guru Nanak said, when Guru Nanak Dev Ji said that his rulers of his age are like dogs, it means that Guru Nanak showed the Sikhs and the followers the power of speaking against the state. That power, I think, that we don't possess today. We don't possess today. Okay. So that was the time. Guru Har Rai Sahib, he was the champion of freedom of speech and expression. Reason that when Baba Ram Rai showed weakness before Aurangzeb and he changed the line of Guru Granth Sahib to suit, to please Aurangzeb. Instead of saying Mitti Musalman ki, he said that it is wrongly recorded, actually it is Mitti Beiman ki. Then Guru Har Rai Sahib protected the sanctity of Guru's word, but at the same time
he protected the idea that we will say what we like. If it is true that Miti Musliman ki, then it has to be Miti Musliman ki. The freedom of speech he upheld, and there are many instances, and the empowerment of the weaker sections. The entire Sikh history is unfolding of that empowerment. Unfolding of that empowerment in various shades, whether it is economic empowerment, whether it is spiritual empowerment, whether it is political empowerment, and the culmination of Sikh history's empowerment to the downtrodden is with Baba Banda Singh Bahadur. He brought it it was the climax, Baba Banda Singh Bahadur. And who is saying this? The Persian sources. Means such kind of equality he was introducing that is unthinkable today. The weakest person in the village, he appointed him the Thanedar. He asked his Sikhs, Sardars and Dalits, to dine together. Such was his, and the first time I have written in my book, 1708 Dasam Guru Di Dakhan Feri, that Baba Banda Singh Bahadur was first to abolish Begar. Begar is officially abolished in Constitution of India, but Baba Banda Singh Bahadur abolished Begar, and he made sure that everyone serving someone gets his dues. Everyone. And source of these is Ratan Singh Pangu. Everyone got his due while serving the army of Baba Banda Singh Bahadur. No Begar was permitted. And students of history know that Begar was a kind of institution in medieval days. So Baba Banda Singh Bahadur abolished Begar, equality to the people, rights, giving rights to the people, and expansion of rights across classes and across regions. What is democracy? Democracy is the growth of rights. And I'll just conclude that the most significant growth of Sikh democracies, of Sikhs, lies in the Gurudwara reform movement. Today, there is a fashion to criticize Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee. Very small extent, it may be true. Yes, it is true to very small extent. But the institution, I will ask the audience, name any religion in the world which runs its shrines on democratic principles according to the adult franchise. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? Can you name any one other than SGPC and DSCMC? The day someone finds it, I will be happy to take my statement back. Rather, I am inviting you, the research. There are thousands of sects in the world, but nobody, no community has this beauty of electing the representatives on democratic principles to run their pilgrim places. Electoral politics. Sikhs got voting rights to run their Shiromani Gurudwara Committee before they got the voting rights as the citizens of India. So Shiromani Committee is a unique and a great institution. It is a car that needs some repair. So let us not throw the car away. The repair should be there, but the institution, that's a great institution, and till date, it's unparalleled and it is the result of the democratic aspirations of the Sikhs after First World War. Democratic aspirations of the Sikhs after First World War. And
the recent democratic upsurge of the Sikh peasantry, combined with the institutions of Sikh Gurudwaras that we saw in Delhi, that was the peasant, this Kisan Andolan. So it was again, all the energy came from the Sikh community and the Sikh democratic ideals. So this is, I think this is my, with my principal Dr. Jaswinder Singh ji, this is our take on the growth of Sikh democracy. Thank you. You will intervene? No, just I am a little apologetic about introducing the panel, and I was a bit late somewhere. I was held up. I'm so sorry for that. Introduce the. Yes. I just first of all, thank Dr. Amanpreet Singh Gill and Dr. Jaswinder Singh for presenting this paper on the growth of Sikh democracy. It was a very, very illuminating and thought-provoking paper which has shown us a different nuanced aspect of the democratic culture that has evolved over the years within the community and its politics and its political culture. So thank you very much for that. I would like to now request the next speaker, Dr. Ranjit Kaur. Because I took this time out because Professor Narang is my teacher. I'm not going to say anything. I just small suggestion here. बेटे जब हम स्टूडेंट थे ना तो हम पीछे बैठते थे शरारत करने के लिए. सेमिनार में शरारत का स्कोप कम होता है तो आप सब आगे आ जाओ. पेपर पढ़ने वालों को भी अच्छा लगेगा, देखने वालों को अच्छा लगेगा कि कुछ लोग हैं. आज all those who are sitting behind, please come forward. Please, let us give a good look into that. आ जाओ आगे आ जाओ बेटे, आ जाओ, शाबाश आ जाओ. आगे सारे चेयर खाली पे थे, बैठ जाओ आके. गुरु प्यारे खालसा जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਸਾਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ। ਸਾਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਵਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ
ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚਾਅ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਜਮੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਕਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 31 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ FRI ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DC ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀ ਇਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀਗੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਭਗਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਕੱਤਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ। ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਬਾਬਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਕਾਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 16 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਅਖਬਾਰ 30 ਅਗਸਤ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲਈ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਰਦੇਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ, ਅਕਾਲ ਸੇਵਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਰਪਣ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਖਬਾਰ ਛਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਗਿਰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 101 ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। 2 ਵਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ, 2 ਵਾਰ ਹੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 2-3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡਿਆਲੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਕਿਤਾਬ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪਰਦੇਸੀ, ਅਕਾਲ ਸੇਵਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ VIP ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਠੰਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਛ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਅੱਧੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1922 ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਰਗਲ ਫਾਰ ਰਿਫਾਰਮ ਇਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਈਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਰਟ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛੇ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ। ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਰਾਈਟਰਸ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੂਥਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ
ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਖਬਰ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਵਾਏ ਲਿਕਵਿਡ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਣਗ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Dr. Ranjit Kaur. Now I invite Dr. Hardeep Singh Jas, who is going to talk about historical analysis of Gurudwara reform movement. (15 to 20 minutes). ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 1920 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਸ ਲੈਣੇ ਓਨਲੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ। ਦੈਨ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵੋਲੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ। ਦੈਨ ਸਤਿਆਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਐਵੇਂ JS ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ KC ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੈਨ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਪੇਜਸ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀਫਲੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ
1772 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 1925 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੰਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਆਰਕਾਈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ 500 ਜਿਹੜੀ ਪੇਜਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਵਰਕ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀਆ ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, Dr. Hardeep Singh, for your very short, brief, and crisp presentation on the Gurudwara Reform Movement. Now, I call upon Dr. Navdeep Kaur, our last speaker in this session, to talk about the making of the borderline, the Sikhs, and the Radcliffe Hour. Madam, you have 15 minutes to present. Thank you, sir. Respected Chairperson Dr. Amarjit Singh Narang ji, Honorable members of the Trust, Principal Professor Jaswinder Singh ji, distinguished scholars, teachers, students, good afternoon, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਦ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਦ ਸਿਕਸ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫਸ ਅਵਾਰਡ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਗਨੇਟਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸ ਮੁੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਵਾਨ ਜੈਨਕਿਨਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਮੇਜਰ JM ਸ਼ਾਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਵਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘਵਿੰਦਰ ਤਨਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਟਰੈਂਡਸ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰੈਡਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। The partition of India was one of the most complex exercises in boundary demarcation ever undertaken. India was partitioned into 3 geographical units: India, Eastern Pakistan and Western Pakistan.
In 1971, when Eastern Pakistan separated from Western Pakistan, Bangladesh, a new political entity, came into existence. For the final demarcation of boundaries, boundary commissions were set up for both Punjab and Bengal. The task of Punjab Boundary Commission was rather difficult, for unlike the one in Bengal, it had to safeguard the interests of the third community, the Sikhs, who were spread over many of the western districts and had both religious and economic links in the area. The Sikhs, who constituted some 13% of the undivided Punjab population, were perhaps the community most deeply affected by partition. Sikh leaders like Baldev Singh, Master Tara Singh, Gyani Kartar Singh, Sardar Ujjal Singh had urged the British authorities on several occasions to partition Punjab in a manner so as to safeguard their legitimate interests. In this regard, they met Viceroys Lord Wavell, Lord Mountbatten, Punjab Governor Evan Jenkins, Secretary of the State Patrick Lawrence, and sent delegation to England to meet Prime Minister Lord Attlee. The views occasionally expressed by Gyani Kartar Singh, President of Shromani Akali Dal between 3rd June and 15 August 1947, provide an inkling of Akali expectations. In an interview with Jenkins, Gyani Kartar Singh asserted that the Sikhs were entitled to a homeland as much as Muslims and Hindus. Their homeland must have at least one canal system, Nankana Sahib, and 2/3 of the Sikhs through a large-scale exchange of population. Thus, the operative idea of the Sikh future in the Union of India was a sort of Punjabi-speaking province with a Sikh majority, including the princely states of the plains. He emphasized that the British government and the Congress leaders must recognize that in the proceedings of the transfer of power, the fate of the Sikhs was a vital issue. The 3rd June plan suggested a notional division of Punjab, which had been included in the Indian Independence Act of 1947. The division had been based on the district boundaries and not on the geographical divisions. The rivers in the Punjab did not fulfill the requisite conditions to form the boundaries of two distinct states. There was no dispute regarding the overwhelming Hindu majority districts on the eastern side and the Muslim majority districts on the western side. The central Punjab districts formed the disputed territory and the most contested area. Punjab Governor Sir Evan Jenkins wrote that the partition plan did not go well with the public, while the politicians put their own spin on the plan and accepted it for different reasons. The demand for the partition of Punjab was made by the Sikhs in the wake of the Rawalpindi massacres of March 1947. But they soon began to realize that any boundary line that did not go as far as the river Chenab would be gravely detrimental to the integrity and the interests of the Sikhs in the Punjab. ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਰ ਸਿਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੱਜਸ ਆਫ ਰਿਪਿਊਟ ਸਨ. These members were Justice Deen Muhammad, Justice Muhammad Munir, nominees of the Muslim League, and Justice Mir Chand Mahajan and Justice Teja Singh, nominees of the Congress. Like the chairman of the Punjab Boundary Commission, these members also had no experience in the boundary making. Lucy Chester, in her seminal work, Borders and Conflicts in South Asia, writes about the working of these carefully picked political nominees. Far from being independent and objective, they were closely involved in each party's preparation of the case it presented before the commission. They freely involved themselves in debates over the problematic demographic and cartographic data available to the commission. A partition of Punjab on the basis of the contiguous areas of Muslim and non-Muslim districts as provided by the 3rd June plan offered the Sikhs perhaps the grimmest prospects
Concentrated in the central divisions of Lahore and Jalandhar, the Sikhs were threatened with a split down the middle should a partition line be drawn on the basis of Muslim and non-Muslim majority districts. After accepting the plan, the Sikhs found themselves in a quandary. Partition would divide the community and leave them as weakened minorities in both India and Pakistan. While the Sikhs were strongly opposed to Pakistan, they did not relish the prospect of absorption by a Hindu majority in India also. At this point of time, the Sikhs were advised by some British sympathizers to explore a third possibility. Like Pendrell Moon, Major J.M. Short, they advised the Sikhs to be in the Pakistan with the Muslims. Anti-Muslim sentiments within the Sikh community were running high, and the events of the past months, Sikh-Muslim rapprochement seemed out of the question at that point of time. The approaches of the Punjab Muslim League leaders to the Sikhs, indicating that they would be given special consideration if they throw their lot with the Muslims, were rebuffed. The Boundary Commission followed a judicial procedure, and the members presented their memorandums. Like Justice Harnam Singh led the delegation of the Shromani Akali Dal, and he submitted a lengthy memorandum to the Boundary Commission, arguing for the inclusion of portions of Muslim majority districts, including some portions of Lahore, Layalpur, Gujranwala and Sialkot. Harnam Singh, who put forth a 75-page memorandum in the support of Sikh case, urged use the historical significance of Guru Nanak's birthplace, which lay in the Muslim majority Sheikhupura district, to push boundary claim as far as the Chenab River. The governor's office in Lahore was flooded with the calls from the Sikh representatives asking that Nankana Sahib, the Sikh shrine, the birthplace of the founder of the Sikh Guru Nanak, be considered to the community as least one canal system from Montgomery district to be left in the eastern Punjab, and arrangement made to transfer Sikhs from the western Punjab to the eastern Punjab. In one meeting with Governor Gyani, Kartar Singh broke down and cried, which Sir Ivan Jenkins noted was the nearest thing to an ultimatum yet given on the behalf of the Sikhs. Despite such emotional appeals, the Sikhs were not given any assurance. The Punjab Boundary Commission Award has provoked bitter controversy among the historians and the political leaders, particularly in Pakistan. It's alleged that Mountbatten had exerted pressure on Radcliffe to allot Firozpur, Zira and large portion of Gurdaspur district to India, giving it thereby a link with the state of Jammu and Kashmir. Kushwant Singh, a noted journalist and a liberal Sikh, asserted that Radcliffe Award had not done justice to the Sikhs. Their richest lands, over 150 historical shrines, and half of their population were left on the Pakistan side of the dividing line. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੂਸੀ ਚੈਸਟਰ, ਫਿਲਿਪ ਜਿੰਗਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਪੈਟਰਿਕ ਫਰੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਂਡ ਜ਼ੀਰਾ ਵਰ ਅਵਾਰਡਡ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਪੈਸੀਫਾਈ the Sikhs. Therefore, it appears almost certain that the Sikh problem was a major factor leading to the alteration in the Punjab boundary award. The fundamental problem with the Radcliffe line was that it had left large population of Muslims, Hindus and Sikhs as minorities on the wrong side of the border, where they were subject to ethnic cleansing. Radcliffe's line was in fact a flawed product of an intensely flawed process whose repercussions
continue to plague the subcontinent even today. The regional tensions and cross-border conflicts which it engendered continue to take their toll in human and economic terms. Thank you. Thank you, Dr. Nadeep Kaur, for a very lucid and comprehensive account of the making of the borderlines. Now, I invite Dr. Rupam Jasmeet Kaur of our own college, History Department Assistant Professor, who is going to talk about revisiting the role of Sikh princely state of East Punjab. Madam, you have 15 minutes to present your paper because we have to wind up the session at 4 p.m. and we would like to have Dr. Narang to sum up the entire session in 5 minutes. So, thank you. Thank you, sir. A very good afternoon to the House. The title of my paper, as announced by my colleague Dr. Nachiketa ji, is Revisiting the Role of Princely States, Sikh Princely States of East Punjab. And in this paper, I have tried to emphasize on the role of these Sikh princely states in the history of India, because personally this has been my PhD topic of research also. And when I was referring various secondary sources, I realized that the role of these princely states in the mainstream history, especially the history of India, has been quite underrated, and it has been ignored to a larger extent. So here is my paper and a humble submission with regards to the contribution of these states and the princes and this region to the socio-cultural and economic history of India. In this paper, I have tried to touch upon various themes, like I have addressed the development of education in the princely states of Punjab, and then I have touched upon the role of these princely states and their participation in the imperial troops. And then further I have discussed how the princes, especially Maharaja Yadavendra Singh of Patiala, how he contributed when the whole tussle for the integration of states and their princely states and their merger in the Union of India was going on along with Sardar Vallabhbhai Patel. And again I feel that he also had an immense contribution, and he played a very pivotal role in convincing the princes to sign the letter of instrument of accession to join in the Union of India, and which has not been done justice in history. So I would now, from now on, I would prefer to read my paper. In the recent years, the princely states of India have become a focus of attention amongst the historians of South Asia. These princely states are to be welcomed as the vast areas that were not painted pink on the maps of the British Empire, which had hitherto been located at the margins of the historiography of the subcontinent. The Indian states were by no means negligible in terms of their size, political and military presence. In India, before partition, princely states constituted 45% of the total area of India and 24% of the total population of the country. And after independence, these states constituted to be the 48% of the total area and 28% of the total population of the country. Thus, the importance of these states can be in no way underscored. A lacuna, therefore, continued to exist in the historiography, which may be due also to politically and historically flawed equation of the princely states with the Indian states. The precariously sensitive issue needs to be addressed in the future writings on the princely states of India. A popular tradition of historical and literary writings focused on the princely states, portraying them as the vestiges of a golden age, but such as the vestiges of the relics of the former Oriental despotism and feudalism. But such interpretations of Indian princely states and their rulers have rightly been criticized and sidelined in recent debates. There are ample works which talk about the political history of these princely states, the social, cultural, and economic developments in these states
needs to be critically addressed. One thing which is which I would like to point out here is that if we talk about the princely state of Patiala, it was established in 1760s. So from 1760s till 1947, these princely states managed to survive. These Sikh princely states in East Punjab, they managed to survive, and they were not being taken over by added to the British. You can say they were not being merged in the British territories. So these rulers or these states existed for almost 180 years. And again, we talk about the kingdom of Maharaja Ranjit Singh, his contribution, but somehow what was happening in these princely states and how they have contributed to the making of history, that remains ignored. So first of all, I would like to discuss about the spread of education in these princely states. Despite the commonly accepted notion that the princely states were quite backward with their low literacy, I have found on the basis of census reports, and here I will quote the census report of 1951, which was just conducted after a few years of India's independence, that the districts of Patiala, Nabha and Fatehgarh, which were earlier a part of these princely states of Patiala and Kapurthala, had a much higher literacy rate in comparison to the rest of the Punjab. For Punjab, the average literacy rate was 12.65%, but something which catched my interest and my curiosity also, the literacy rate in the Patiala state was 19.72%. And for some of the other states like Kapurthala, it was 15. The princely state of Patiala had quite an impressive literacy owing to its tradition of establishing premium educational institutions in their state and extending continuous support and patronage to it. Patiala had some of the renowned institutions of education like the Victoria Girls' School, which was established in 1906, Yadvindra Public School, Government Multipurpose Higher Secondary School, Government Mahindra College, and Bikram College of Commerce, which was established in 1945. So we see that these princes have been supporting the cause of education. But yes, there are some questions which come to my mind when I am talking about it with regards to the integration of states with the Union of India when India gets independence. The Chamber of Princes, the formation of the Chamber of Princes in 1929 was an important landmark year. So far, the Indian question had been a triangular one, involving the British, the Indian nationalists, and the ones with communal objectives. But from now onwards, another dimension was introduced into the conflict, and with the involvement of Indian states, it became quadrangular. So it is little unique when it comes to Punjab and with the inclusion of princely states in this matter. It was this quadrangle struggle which was encountered at the Round Table Conference in early 30s and in the Government of India Act in 1935. In the course of discussions, the Indian states played a very important part, and Maharaja Yadvendra Singh was not unoften the central figure in the negotiations. He was the head of the prince's delegation that met the cabinet mission on behalf of the states. He was also a member of the negotiations committee of the princes, which under the cabinet mission plan was to negotiate with the representatives of British India the terms on which the states were to accede to Indian Union. VP Menon, with regards to this whole efforts which were being done for reaching a settlement of princely states with the Indian Union, he remarks that discussions between the States Committee of the Constituent Assembly and the negotiating committee of the Chamber of Princes passed through very anxious stages on 8th and 9th of February 1947. And it was highly feared that some of the princes working in close contact with Muhammad Ali Jinnah might explode the negotiations in between. A deadlock actually came about on 9th of February. Vallabhbhai Patel on one stage remarked that the joint meeting might be dissolved.
And again, VP Menon points out that it was at this critical moment that Maharaja of Patiala saved the situation. In the words of the Tribune of 11th of February, the Maharaja of Patiala succeeded in frustrating the plot which had been hatched to sabotage the participation of the states in the Constituent Assembly. So again, as Ganda Singh in his book Patiala and East Punjab States Union, a historical analysis, he remarks, the Maharaja has rendered a great service to the nation by standing solidly against the maneuvers of the group of rulers who were anxious to evolve a third force out of the states. And the Maharaja of Patiala, Yadvendra Singh, along with his fellow princes of Sikh princely states of East Punjab, turned out to be the first princes who signed the instrument of accession to join the Indian Union, and they became an example for the other princes also to follow their path. So in that particular sense, it won't be an exaggeration to say that the united India, which we are witnessing today, is also the result of the untiring efforts of Yadvendra Singh of Patiala, along with other leaders who we quite know of with regards to their contribution, like Vallabhbhai Patel and Nehru. But I think that Yadvendra Singh's contribution lies ignored in this particular sense. I would skip some of the aspects which I have taken up in my paper. They did so quite often in history in the colonial period. We see when the imperial troops are representing British to represent the British or for the cause of the British. But what I want to point out here is that this whole participation in the army and is contributing a long way in the making of the colonial identity of Sikhs as the brave martial race and as a soldier. And in various government reports in the colonial period, and in the even in the personal diaries and letters of the higher officials also in the colonial period, we find frequent mention of Sikhs being talked as the loyals, the most loyal people, and those who are known for their masculinity, whereas the rest of the Indians are being called feminine. So, though the identity of a Sikh as a soldier is been in its making since quite early, from the period of Guru Har Gobind Ji itself, but still we see that it is a new phase and a turning point wherein whatever Western historiography we have and the idea of identity we have, modern identity formation we have, Sikhs are being represented as brave and soldier and zealous people. Just one minute. So I would just like to conclude here with a note that it would be rather an injustice if I will not talk about the cultural contribution of these Sikh princely states of East Punjab when we are talking about their role to the history of India, because the princely state of Patiala. बस सर 1 मिनट का है, मैं कंक्लूड कर रही हूँ. The princely state of Patiala, when it was being founded, a Qila Mubarak was constructed, and around that Qila Mubarak, a whole market was traders were being invited, and a whole market was being evolved. And that Patiala and such princely states have emerged as the cultural hub of Punjab. And till date, Patiala is known to be the cultural capital of Punjab, and Patiala is being known for its people live their life king size, and they are full of life, and it is, if you go to the streets of Patiala, it is full of colors and vibrant hues. So the cultural aspect of these princely states also should not be ignored. Thank you. Thank you, Rupam. We are not able to do full justice to every speaker because of paucity of time. Thanks very much for giving a bird's eye view of the entire process of
integration after independence, the princely states with that of the Indian Union, which is very important. And we shall have more discussion on that. But before I call upon the chair, I would like to request Professor Jaswinder Singh ji, who has co-authored the paper which Dr. Sir. Sorry for interference. देखो ये बड़ा अच्छा पर्चा पढ़ा गया, मेरे ख्याल सारे बैठे हो, सुखदयाल सिंह जी, हुण तक, but I personally feel we have never compared the rule of these states. देखो जिमें ने कहा कि 1760, that's what she told, सिख राज 1760 च आ गए. सो टिल ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਆਂਦਾ 1801 ਚ. ਸੋ ਮੀਨ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਇਹ ਅਰਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਚ ਰਿਹਾ. ਨੰਬਰ 2 ਟਿਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੇਮ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੋ 50 ਔਰ 40 80 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਬਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੀਗੂਅਸ ਰਹੇ ਨਾ. ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਹਟ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਦਿਸ ਰਾਜ ਕੰਟੀਨਿਊਸ. ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ. ਬਟ ਸੋ ਫਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅਸ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਗਨੋਰਡ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕਲੈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟ ਹਰ ਡੂ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ. ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ. ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਫਸਟ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਖੁੱਲਿਆ 1873. ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਫਸਟ ਕਾਲਜ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ. ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਜੜ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ. ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ. ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੇ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ. Thank you, sir. It is never an interference. Sir, it has never been an interference. Whenever you speak your mind, you say something very valuable, and your wisdom and experience is like living history for us. So thank you very much for your intervention. Now, before I call upon the chair to sum up the entire proceedings of this technical session, I would like to request our principal, Dr. Jaswinder Singh, who is the co-author of the paper which Amanpreet Singh Gill presented, so to give some of his perspective on the subject. Thank you. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਔਰ ਪੇਪਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਪਮ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ. ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ. ਮੈਂ 1-2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਖਾਲੀ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ. ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ.
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 31 ਕਾਲਜਸ ਨੇ, 50 ਸਕੂਲਸ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, 6 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੋਟਲ 40 ਕਾਲਜਸ ਨੇ। ਪੈਰਲ ਮਤਲਬ ਬਜਟ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸੈਚਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪੈਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 65% ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ। 11 ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਏਡਡ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਵਿਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਲੀ, ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਸਗੰਜ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਮ ਅਪ ਦਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। मानयोग चेयरमैन तरलोचन सिंह जी, प्रिंसिपल साहब, साथियों, इस सैशन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट सैशन कई कारणों करके है। मैं सिर्फ पेपरों की गल नहीं कर रहा, 10 मिनट सारी गल जनरल कर देंगा। दो इनिशियल ऑब्जरवेशन जदों असी शुरू की सी, मैं अपनी जनरेशन की गल कर रहा, पोलिटिकल साइंस पढ़नी शुरू की सी, BA फर्स्ट ईयर एक इंट्रोडक्टरी आंदा सी पोलिटिकल साइंस एंड अदर डिसिपलिनस। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੂਟ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਰੂਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟਸ। ऑनर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਤ ਕਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ कि ज़रा याद करो कि हिंदुस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल शुरू कदों होया है।
दो जनरल डिबेट्स आंदियां ने कि एक कहा जाता है कि 1857 शुरू होया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरे कहते जी कि 1885 जो नैशनल कांग्रेस बनी वो सी। पर त्रिलोचन सिंह जी ने पॉइंट रेस किया कि गुरु नानक ने जिहड़ा बाबर नूं चैलेंज किया सी, वो की सी? Was it not a challenge to a foreign ruler by a native? तो फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਪੋਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਟ ਐਂਡ ਵਾਈ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਫਰਟੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ। ਇਹ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਵਟ ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸ ਫਿਲਾਸਫੀ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਵੈਸਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰੈਨੇਸਾਂਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਰੈਨੇਸਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਫਰਟੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਫਰਟੈਨਿਟੀ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? मानस की जात एको पहचान वो, बंदा क्यों आखिए जिस जमे राजान, ऑल आर इक्वल, कोई छोटा नहीं कोई वड्डा नहीं, और सब तो वड्डा सिर्फ उन्होंने क्या नहीं करके दिखाया करतारपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾਤੇ ਲੰਗਰ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ? ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ, ਫॉर ਜਸਟਿਸ। तो वो जी 17वीं सदी का रैनेसां दुनिया के अंदर अज बनाया जा रहा है, वो रैनेसां तो हिंदुस्तान 15वीं शताब्दी गुरु नानक स्टैबलिश कर दिता सी। लेकिन क्योंकि कलोनीअलिज्म का पीरियड सी, उस कलोनीअलिज्म ने साडी मैंटैलिटी नूं भी कलोनीअल बनाता। तो असीं सारे इस चीज़ नूं मन के चल रहे हैं कि डेमोक्रेसी दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन, रैवोल्यूशन, फ्रेंच रैवोल्यूशन जिहड़ी है वो फर्टैनिटी, इक्वैलिटी की गल कर रही है। सो सानू ये चीज़ां, मैंने अच्छी गल लगी कि इस तरह गिल साहब ने, डॉक्टर साहब ने अपने परचे की गल की कि डेमोक्रेसी कित्थों शुरुआत होंदी है। फिर लैट अस कम टू द प्रोसीजरल एस्पैक्ट। हिंदुस्तान दे विच यूनीवर्सल फ्रेंचाइज कित्थों शुरू हुई? फ्रेंचाइज अंग्रेज़ां ने शुरू कर दी सी, रिपन ने पहले शुरू कर दी सी म्यूनिसिपल कमेटियां वगैरह दे विच। लेकिन उन्होंने सारे फ्रेंचाइज दे विच जिन्नियां भी अंग्रेज़ां ने हिंदुस्तान दे वोटिंग दे राइट दिते ने, वो प्रॉपर्टी बेस्ड सी, एजुकेशन बेस्ड। मिनीमम इन्नी एजुकेशन वाले नूं वोट मिलेगा, जिहदे कोल इन्नी प्रॉपर्टी उन्होंने वोट मिलेगा। गुरुद्वारा रिफॉर्म कमेटी की मंग की सी? यूनीवर्सल फ्रेंचाइज।
every adult man or woman, only qualification is belief in 10 gurus. ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ 70 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਅ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। That perspective cannot be understood by a particular set of mind ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ SGPC ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਖਲ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹੰਤ ਵੀ, ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਰੀਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਸ਼ਰਕ ਅਵਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਬਲੇਮ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫॉर ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਮ ਆਫ ਦੀ ਸਤਲੁਜ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 100 years ਆਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 1922 ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਿਤਾਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੱਸਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ, ਨਾਭਾ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਇਟ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਲਾਕ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਚੰਦਾ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲੇਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇਟ ਕਰਾਏ, ਇਹ ਕਰਾਇਆ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਬਲੇਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਓਨਲੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਈਸੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਐਂਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਮੇਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ ਨੋ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ। ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿੰਗ ਅਗੇਨ ਇਨ ਏ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ SGPC ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯੈਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਗੈਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿਦਨ ਦੈਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ SGPC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਏ ਸਟੇਟ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੋਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ, ਕਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣਗੇ? ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਐਨੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਸਲਾਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰੀਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਿੱਸੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, 6 ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀ, ਨੋ, ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ 1848 which fought against Britishers। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ 1। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੀਟ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਬਟ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਿਕੇਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਥਿਊਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੇਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਰ ਫਰੋਮ। ਸੋ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗਦਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਗਏ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੋਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖੁਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਨ ਕੀਜ਼ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੋਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਔਰ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ
ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋਈ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ 1907 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਵੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, 1907 ਦੀ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਰੋਲ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ ਔਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਵਿਦ ਦੈਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਫੈਲਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰ ਹੀ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। Thank you, Professor Narang, for chairing this technical session. Now, I would propose a formal vote of thanks to all the presenters. First of all, thanks to the first set of presenters, Professor Jaswinder Singh and Amanpreet Singh Gill, who presented a paper on growth of Sikh democracy. The second was Ranjit Kaur. I'm missing the title of that paper. And Dr. Hardeep Singh Jaz on historical analysis of Gurudwara reforms movement, and Dr. Navdeep Kaur making of borderline Sikh, the Sikhs and the Red Cloth Award. Dr. Rupam Jasmeet Kaur, who talked about the princely states and so on and so forth. And before we break for the second, we will continue, as principals are saying, that we took a decision that we will not break for tea, and we will have tea here itself, and we'll continue with the next technical session. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਰੂਪਮ ਵਿਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫॉर ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ। Dr. Rajkumar Hans. Okay. Professor Sukhdyal Singh. All right. Masha ji, aajo tusi. Please continue here. You will be served the tea inside in order to save time. Please baithe raho tusi. Dr. Paramjeet Singh Mansa. Mansa sahab. Dr. Tarseem Singh, Dr. Savinder Pal Kaur, मैम है ने आ जाओ मैम प्लीज़। ठंड बहुत है, चाह तुहानू असीं उत्ते पिलावांगे मैम। डॉक्टर भारतबीर कौर संधू एंड डॉक्टर गुरमिंदर सिंह, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਪਰ 40 ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ 40 ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਲ give at the end of the session. Over to
ਮਾਸ਼ਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। A very good afternoon to everyone. And we are about to start the second technical session post-lunch. And I would like to invite Professor Sukhdiyal Singh to give his insights on Itihas ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ। Sure, sir, sure. So before we invite the first resource person, I would like to invite Professor Hans to enlighten us about his thoughts. Thank you, sir. Sorry for interrupting the kind of chalked out schedule. It's a very important session since this is the first Sikh History Congress, and this session is importantly entitled as Historians of Sikhs and Sikh Historiography. And I think it's important for us to note ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 12 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਰਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਐਮਪਾਵਰਡ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੋ ਹੀ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਲਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ there is a kind of influence of science and ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ ਆਰਟ ਔਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੈਸੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ marginalized, they have been erased from the pages of history. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਬਕੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਸਨ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ
ਵੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੈਡਸਟਲ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਏ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਫਿਲੋਸਫੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇੜ ਬੱਝ ਜੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। Thank you so much, sir. And so I would like to invite again Professor Sukhdyal Singh ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਚਲੋ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮੁਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜਿਜ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਤੁਰੇ ਤਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛਪ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ।
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔੜ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ 1765 ਵਿੱਚ। 1765 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1849 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਏ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਗਏ, ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਿੱਖ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਅੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਲੈਣਾ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਅੜੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਓਕੇ, ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਭਾਵੇਂ,
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਢਾਰਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹੇ। ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਲੋਂ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 47 'ਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ, ਅੰਡਰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਧਰ 62% ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ 38% ਆਇਆ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿਵਾਏ ਸਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਡੀਅנס, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਆਡੀਅנס ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਜੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹਾ, ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਈ ਵੰਡ,
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਜਾੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉੱਧਰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਇਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਓ। 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਫਿਰਕੂ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੀ ਇਹੀ ਇਨਾਮ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ? ਫਿਰ ਜੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਬਾਤ। 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਟੁਕੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੱਢ ਲਏ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਗਈ ਹਕੂਮਤ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਲਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ 47 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਖੋਲਿਆ, 1966 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਨ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਪਏਗੀ। ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਤੀਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ SYL ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ SYL ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 70% ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਫਤਿਹ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਢਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਪੜੂੰਗਾ ਇੱਕ। ਸਾਂਝ ਕੀ ਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਘੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਨ ਚੱਲੀਐ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ। ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਤ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਸੰਤਗਿਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੂੰਗਾ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਬੋਨ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਰੱਬੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰੱਬੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਮ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂੰਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਣ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਟਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੁਲਾਈ 1855 ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੋਠੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 5 ਜੁਲਾਈ 1855 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਤ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਭਗਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5 ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ। 999 ਪ੍ਰਕਾਰ 1000 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ 999 ਦਰਿਆ ਨੇਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਦ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਸ਼ਾਹੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਜਦੋਂ 2010 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ, ਬੇਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਬੇਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ। 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਸਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇਗੇ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੂਰਨਦਾਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਛਾਪ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੈਦਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ, ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਘਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਸਾਗਰ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਥੈਟਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਉਦਭਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 22 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਹੁਣ 23 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਉਦਭਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ CNC ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ PhD ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਗਰਵਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਗ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। 5-7 ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ PhD ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣੇ ਸਾਗਰ, ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਾ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ CNC ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਦਾ ਤੂੰ PhD ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆ ਪੱਥਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ 3 ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲਏ ਪੱਥਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 3 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਰੂਮ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਬੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ PhD ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 5-6 ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤਾਨੰਦ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ? ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਾਓ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਮੁਕਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਪਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਰਪਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। 150 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਸਦਾਵਸਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਦਊਗਾ? ਆਹ ਫਸਟ ਸਿਕਸ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਸੂਰ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੂੜਕਾਨਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਬਦਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਸਾਰੀ CID ਸੂਈਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੋ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਥਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਰੋਤ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਜੀ, ਡਾਇਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਪੀਕਰ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਗ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 55 ਸਾਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਕਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਵ 124 ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਧੁਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤ ਊਚ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡ ਵੀਰ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਨੈ ਹਿੰਦ ਕਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਤਬੇ ਹੂਕ ਬੇਕੰਠ ਸੁਨੀ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ। ਆਇਸ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਅਸਕੀਨੀ, ਧਰਮ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲਾਏ ਦੇ ਜਗ ਪੀਨੀ ਪੀਨੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਗਾਨੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੀਰਨ ਕੇ ਪਹਾਰ ਕਰੇ ਜਨਖੇਤ ਕਿਸਾਨ ਤਰੇ ਕਟਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਜਸੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਰੁਦੀਨ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਓਵਰਆਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। 124 ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਪਈ, ਸਿਰਖੰਡੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰਾ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੀਨੀ ਖੜਗ ਨਿਕਾਰ ਹੋ ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਰਨ ਮੇ ਬਿਖੇ ਕੀਨਾ ਤੁਰਕ ਸੰਘਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇਗ ਤੂੰ ਹੀ ਤਬਰ ਤੂੰ ਬੰਦੂਕ ਹਮਾਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਲਜੀਤ ਹੈ ਜਾਇਤੇ ਕੀ ਜੈਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਭਲਾ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪੇਖਣਾ ਬੜਾ 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 ਸ਼ਬਦੇ ਮਨ ਮੇਟਣਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਦਿਓ ਇਹ ਬਾਰ ਨਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਵਬੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਾਵਬੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ। ਸਿੱਖਨ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜਿਸਨੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਚਲੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਨ ਮਾਹੀ ਸਦ ਕਰਦਾ ਜਾਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਮਾਹੀ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, PhD ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਾਪਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਲੈਨਟਸ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਅਰਥ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡੋਰਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰੌਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਂਡੋਰਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਚਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਦੇਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਦੇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੰਮ? ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਕਾਹਦੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟ ਲੱਭੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮ ਦੇਖੋ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮ 'ਚ ਵਿਜੈ ਸਾਰੋਗਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਫੈਕਟ, ਝੂਠਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾਗਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3-4 ਅਪਰੋਚਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਈਡੀਅਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਖੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ 100% ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੜੇ
ਮੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਥਿਊਰੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਰ ਲਾਓ, ਸਿੰਘ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਮੱਗਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਰੈਕਟਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਨਵਸ ਸਿਰਜਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਐਥਿਕਸ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਸੱਗੂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੋਸਮੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਨਸਟਾਈਨ, ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਐਡਮ ਐਂਡ ਈਵ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਣੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ, H2O ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਸੱਚਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪਵਨ ਬਣੀ ਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਵਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਈ। ਉਸੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ, ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਪਰ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਹੋਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ। ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਹੋਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਚੀਰੋ ਚੀਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁਗਲ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਵਲ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕੋਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਾਉਣਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਲੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮਹੋਂ 300 ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਪਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ 3 ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਪਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ, ਸੁਲਹੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਜੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਹੁਣ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੱਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦਲਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾਪਾਕ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹੱਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦ ਦੇ ਮਰਵਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਗੋਇੰਦ ਦਾ ਮਰਵਾਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵੇ ਨੇ, ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਧੋਲੜਾ ਜਾਂ ਮੈਜਰ ਕੀ ਝੂਠਾ ਕੀ ਤੋਨ ਆਪ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਧਾਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕਿਆ ਸੂਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਲਤ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੂਲ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲੜੀ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਲੜੀ ਮੁਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਮਿਡੀਵਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਲੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨਿਕ ਜਸਟਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ।
ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਡੋਰੀ ਪੂਰੀ ਮਾਪੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਵਿਸ਼ਟਾਲਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਡੋਰੀ ਜਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰੀਬ ਮਤਲਬ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪਦਾ, ਅੜੀਆਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਲਾਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਵਿਆਹ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਏ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਤ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਥੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਵਿਆਹਿਆ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਜੇ 1000-2000 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਟ ਮਾਤਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆਤ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੌਕਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੇਧ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੇਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਧ ਸ਼ਬਦ, ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3-4 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਪਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਔਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਤੋਂ 8 ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, LDP 194 ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, B40 ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਯੋਦੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਰੰਪਰਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 10 ਗੁਰ ਕਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋਭਾ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ 14 ਪੋਥੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾ। ਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਪ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰਚੀ ਸਾਹਿਤ। ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਰਚੀ ਸਾਹਿਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਚੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਪਰਚੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੀਆਂ, ਪਰਚੀ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਗੁਰ ਰਤਨਾਵਲੀ ਤੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਰੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਰਚਦੇ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਬੀਰ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਾਲਸਾ, ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 21ਵੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਤ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਜਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਖੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਖਿਪਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਪਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਸੰਖਿਪਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਵਰਣਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਆ, ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਿਸਥਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵੀ ਕੰਕਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ 10 ਗੁਰ ਕਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਤਰੀਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੀਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੌਕਿਕ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਵੀ। ਕਿ ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਦੇਵੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਬਾਬਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਉਪਜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਵਿਲਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿੜ ਵੱਜੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭੋਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੋਖਣ ਪਰਖਣ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਪਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਂ ਤੇ ਭਰਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਉਹ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਬੀਬੀ ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਰ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਰਨਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ 50 ਪੰਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 50 ਪੰਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਰ ਗੁਰ ਕਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਕਾਲੀ ਇਹ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਖੋਜਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਕਵਿੱਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਨੀਤੀ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ PhD ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੀਰੋ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਲਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡੂੰਘਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਨਿੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਾਏਦਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਗੇਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਧਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈੜ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਬੇਸ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ everyone for piping hot coffee and tea. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਘੀ ਨਿੱਘੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਖੀਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇਗੀ। ਪੇਪਰ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਜਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਮ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਰੀਜਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਸਿੱਖ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 12:30 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ SP ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਮਾ ਬਾਵਾ ਨੇ 12:30 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਮਾ ਬਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡ ਡੀਨ
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के प्रोफैसर कानिका सिंह, डॉक्टर तरन कुमार, डॉक्टर गुरदीप कौर, प्रोफैसर वेल सिंह क्योंकि वो लिटरेचर के बंदे ने, और गदर लहर की कविता के उपर वो गल करनगे क्योंकि काफ़ी उस मूवमेंट का असर साड़ी साइकी के उपर भी है, और खास करके जो फ्रीडम स्ट्रगल की गल आती है। सिख हिस्टरी प्रेजेंटेशन एज इन पंजाबी लिटरेचर ये भी है। फिर 3 बजे का एक सैशन है, और 3 बजे के सैशन दे विच जिहड़ा है साडा दिस इज़ दी वैलिडिक्टरी सैशन, जिहदे विच ज़्यादातर पैनलिस्ट ने डॉक्टर जसकरण सिंह ब्रिगेडियर साहब तो कल नहीं आएंगे, लखविंदर सिंह गिल ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो, मैं प्रोफैसर सुखदयाल सिंह होरां नूं कल दे पैनल डिस्कशन वास्ते जरूर रिक्वेस्ट करनी है सर तुहानूं, और प्रोफैसर हंसराज होरां नूं, राजकुमार हंस होरां नूं। अच्छा, कल सवेरे तुसीं जाना है, कोई गल नहीं। उहदा रीजन ये कि जिहड़ा सिख दा कॉन्सैप्ट है राज संकल्प का, वो सानू आम तौर पर कई बारी समझ नहीं आता। ये तुसी अपना परचा जरूर जिहड़ा सानू उहदे उत्ते जिहड़ा है ना डिटेल लिख देना, क्योंकि असीं चाहुंदे हां कि जिहड़ी तुसी अज गल कीती है वो थोड़ी ज़्यादा यंग पॉपूलेशन दे विच राज दा जिहड़ा सिख संकल्प है, जिहदे च प्रोफैसर जसपाल सिंह होरां ने भी अपनी किताब भी लिखी है और उन्होंने बाद विच भी उन्होंने डिवेलप किया है। ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट जो असीं गल करने आ हिस्टोरीकल या पोलिटिकल परसपैक्टिव, क्योंकि तुहाडे कोल दोनों परसपैक्टिव ने, किसी वेले असीं डॉक्टर जसपाल सिंह होरां नूं भी इनवॉल्व करांगे, हुण थोड़े बिजी सी जिस करके वो नहीं आ पाए। तो ये एक कॉन्सैप्ट जिहड़ा है सानूं मैनूं लगदा है कि एक डायरैक्शन दे सकता है। हाँ जी, तुसीं अगर आर्टिकल दे दोगे तो बहुत मेहरबानी तुहाडी। हाँ जी, और जिहड़ा साडा लास्ट सैशन है जिहदे च वैलिडिक्टरी स्पीच वो पंजाब स्टेट बैंक के चेयरमैन ने डॉक्टर चरण सिंह साडे अपने कॉलेज के विद्यार्थी रहे ने, RBI चेयर के उपर काम किया है, और उन्होंने जिहड़ा सिख इकनॉमिक हिस्टरी का कॉन्सैप्ट है उहदे उत्ते गल करनी है, तो ही विल बी कंकलूडिंग विद दैट। कोशिश करांगे कि ये गल किसी तरीके तक पहुँच सके, और कल असी कुछ एक जिहड़ी कैन गेट द डायरैक्शन। मैं देखो इकनॉमिक्स का विद्यार्थी हाँ, मेरा हिस्टरी परसपैक्टिव होर किस्म का है। हाँ जी, इस करके ये अगर असी इस इंस्टीट्यूशन आप सारे रल मिल के इस सिख हिस्टरी कांग्रेस में कोशिश करिए। प्रोफैसर राघविंद्रा नाल मेरी हुई सी गल, ही सैड दे आर रेडी टू सपोर्ट अस, जिस तरीके की भी असी सपोर्ट या जिस पॉसीबल हो पाएगी, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च दी कुछ अपन लिमिटेशनस भी होंदियां ने, क्योंकि गवर्नमेंट की संस्था है और रिसोर्सिस तो साडे कोल असीं आप भी जनरेट कर सकते हैं, पर ICHR की जिहड़ी साडी मैंटोरशिप है एक रैकगनाइज प्लेटफॉर्म ते इस सिख हिस्टरी नूं असीं प्रॉपर लैके आईए, और इहदी ऑथेंटिकेशन करने वास्ते तुहानूं सानूं जिहड़ा है तुहाडे वर्गे स्कॉलर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस करके ये जिहड़ी चीज़ है हिस्टरी नूं रीकनस्ट्रक्ट करके, नॉट रीकनस्ट्रक्शन मतलब इनू एक मॉडर्न ईडियम दे विच यंग पॉपूलेशन के सामने लैके आना, मैनूं लगदा कि साडे वास्ते एक बहुत वड्डा चैलेंज है, ताकि हम उस तरीके नाल समझ सकन जिस तरीके नाल अज दी मॉडर्न पॉपूलेशन समझदी है, अज दी यंग पॉपूलेशन समझदी है। मैं खास करके अपने जिहड़े यंग वीर जिहड़े सब तो बाद जिन्हां दा परचा सी, जिन्होंने एप्रीशिएट किया प्रोफैसर साहब ने, इहो ਜਿਹੇ स्कॉलर्स ਜਿਹੜੇ यंग बडिंग स्कॉलर्स ने, इन्हों मैनूं लगता है कि किसी प्लेटफॉर्म ते लिया के सानूं इनकरेज करने की जरूरत है, ताकि वो सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ हिस्टरी ਦੀਆਂ ट्रडिशनस ने उन्होंने असीं एक जगह पर इकट्ठे कर सकें। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत मेहरबानी अज की शाम वास्ते। जिस तरह मैडम ने दस्सिया कल असीं इत्थे ही 10 बजे तैयार इकट्ठे होवांगे कॉलेज के हॉल दे विच, क्योंकि असीं अज जिस तरीके नाल सवेरे थोड़ा जिहा मैस जनरेट कर लिया सी, वो अज अवॉइड करांगे। तो चाह का कप नाल तैयार है, एक छोटी जी रिफ्रैशमेंट भी शायद होएगी। हाँ जी, खीर तैयार है जी, प्लीज़ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन अस फॉर दैट।